நான் சௌரியமாக உட்காந்துருக்கேலா? எங்கேயும் அசௌரியம் இல்லையே? जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददानां हस्तेनैकेन पद्मं स्थितमपि चषुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुःशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे सकलकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालां रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं देवं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षाहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोनिषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमनुर्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद्रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणी शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
गुरु परंपरां श्री हरये नमः श्री हरये नमः। जय बोल सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्रेयपति वैकुंठपति श्रीमान महाविष्णु साक्षात् अवतारम எடுத்த ஸ்ரீ ராமபிரான் வசிக்கும் அயோத்தியா நகரத்துக்கு மெதுவாக நகர்ந்து இந்த குமாரர்கள் 2 பேர் வரா. யார் அந்த 2 குமாரர்கள்? நேற்றுக்கு பார்த்தோமே, லவ குஷர்கள், குஷ லவர்கள், குஷன் லவர். ஓகே, எப்படி வேணால் சொல்லலாம். ஓகே, அப்போது நேற்றுக்கு பார்த்த கதை என்ன? இந்த ராமாயணம் எப்படி வந்தது அப்படின்ற கதையை பார்த்தோம். கிரௌஞ்ச பக்ஷியோடைய மிதுனத்தில் ஒரு பக்ஷி வந்து வேடனால் அடிக்கப்பட்டதுனால அந்த சோகத்தை தாங்க முடியாமல் பூர்ணமான ஒரு கம்பேஷனேட் ஹார்ட் இருக்கு இல்லையா, பூர்ணமாக வந்து மற்ற பூதங்களுக்கு நன்மை நடக்கணும், மற்ற பூதங்களுடைய கஷ்டத்தை தாங்க முடியாத ஒரு உயர்ந்த தன்மையான ஒரு தொன்மையான மனசிலேருந்து பிறந்தது ராமாயணம். அந்த ஸ்லோகமானது வால்மீகியோட மனசில் வந்துன்றக்கச்சே பிரம்மாஜி, சரஸ்வதி, நாரதர் எல்லாருமே பிரத்யக்ஷமாகி உன்னால் ராமாயண காவியமானது இயற்றப்பட வேண்டும். அதனால் வந்து இந்த ராமாயண காவியமானது வந்து என்ன ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம்னா புனாதி புவனத்ரயம், 3 லோகங்களையும் பாவனமாக்கக்கூடிய சக்தி ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்துக்கு இருக்குது. அதனால் இந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை வந்து ஸ்லோகங்களாக இயற்று. அப்புறம் என்ன ஒரு அடிஷ்னல் கம்ஃபர்ட் கொடுக்குறா வால்மீகி மகர்ஷிக்கு அப்படின்னா, நீ என்ன எழுதினாலும் அதில் தப்பு வராது எழுது. ஸோ உண்மையாகவே பெரிவானா யார் அப்படின்னா, பகவானை பற்றி, ஈஸ்வரனை பற்றியோ பெரிவாளை பற்றியோ எழுதும்போது நம்மால் எந்த தப்பும் வந்துடக்கூடாதே அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் எந்த தப்பும், ஒரு மிஸ்டேக் நடக்காது, டோன்ட் வரி, நான் கரெக்டாக பண்ணிவிடுவேன். அப்படி இல்லை, நம்மளால் எந்த தப்பும் வந்துடக்கூடாது. ஏன்னா எழுத போகிறது யாரை பற்றி? எழுத போகிறது வந்து பற்றி பெருமாளை பற்றி. யார் எழுத முடியும் பெருமாளை பற்றி? பெருமாளை பற்றி பெருமாள் மாத்திரம்தான் சொல்ல முடியும். அப்போ அந்த விஷயத்தை வந்து வால்மீகி மகரிஷி எழுத போகிறார் அப்படின்னாக்க அதுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அவருக்கு பணிவும், எந்த அளவுக்கு வந்து அவருடைய மனசில் ஒரு பயமும் இருக்கும் அதை எழுதுறதுக்கு. அதுக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு. என்ன அப்படின்னா, எந்த அளவுக்கு தபஸ்னால், எந்த அளவுக்கு வால்மீகி மகரிஷி நீங்கள் தபஸ்னால் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் இச்சிச்சாலும் உங்களால் ஒரு தவறுமே நடக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசு வாய்ந்தவராக வால்மீகி இருக்கார். அப்படிப்பட்ட பரம தபஸினால் சுத்திகரிக்கப்பட்ட அந்த கரணத்தில் பூரணமான அன்பு நிறைந்த ஒரு நிலையில் பூரண பக்தியும் எல்லாவிதமான நற்பண்புகளும் உடைய ஒரு மனதிலிருந்து தோன்றியது ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம். அப்படிப்பட்ட ராமாயணத்தை வந்து தன்னுடைய சிஷ்யர்களான குஷலவர்களுக்கு சொல்லி வைக்கிறார். பூரணமான ராமாயணத்தை சொல்லி வைக்கிறார். மேலும் இந்த ராமாயணத்தை வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் குஷலவர்களுக்கு சொல்லி வச்சா, அவள் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, அந்த முனிமண்டலம் ஒன்று இருக்குது. முனிமண்டலம்னா என்ன? எல்லா ரிஷிகளும் உட்காந்துட்டு இருக்கிற இடத்துல இவள் வந்து ராமாயணத்துலேருந்து ஒரு கட்டத்தை பாடுறான். இவள் பாடின உடனே யாருமே கைத்தட்டலை. ஏன் அப்படின்னா, ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டா எல்லாரும். நெஞ்சு நிறைஞ்சு கண்களில் வந்து தண்ணீரோட பூரண இதோடு எல்லோரும் கேட்டுருக்கா. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி அந்த ராமாயணத்தை வந்து அரங்கேற்றி அவள் என்ன பண்ணுறான்னா, அந்த ராமாயண பாட்டை பாடிண்டே அப்படியே வந்து இந்த சைடு வரா. தமசா நதி, கங்கை நதி, அதுக்கப்புறம் வந்து சரையு நதி, இது 2த்தையும் கடந்து அயோத்தியா வந்துடும். அந்த அயோத்தியா நகரத்துக்கு வந்து அவள் பாட ஆரம்பிக்கிறான். அவள் எப்படி இருக்கலாம், அவ்வளோ தேஜஸோடு இருக்கலாம். நேற்றுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, அதில் தானே முடித்தோம். அவள் பரம தேஜஸோடு இருக்கலாம், எந்தூசியாஸ்டிக்காக இருக்கலாம். கிட்டத்தட்ட இங்கே உட்காந்துருக்கிற குழந்தைகள் மாதிரி. ஜி எங்கள் பெரியவாளை விட்டுட்டேலே, நீங்களாம் கேட்குறவா மாதிரி குழந்தைலாம் வந்து அடுத்தது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஆவலோடு இருக்கா இல்லையா. இந்த குழந்தைகள் வந்து ஆஹா, அதாவது நமக்கு ஒர்க்கு அப்படின்னா ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் இல்லையா. ஒர்க் பண்ணணும், அப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. ரீசெண்டாக சயின்ஸில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கா அப்படின்னா, நம்ம ஒர்க் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்து பண்ணுறோம் இல்லையா, ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம், மெயில் அனுப்புகிறோம், இது
ஏதோ ரெடி பண்ணுறோம், அதில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறோன்னு நினச்சிக்கிறோம். அப்புறம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இப்படி யூடியூப் பார்த்துண்டு ஏதாவது காஃபி டீ குடிச்சுண்டு இப்படி டிவி பார்த்துட்டு இருந்தால் நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறோம். சயின்ஸில் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கான்னா, நீ ஆஃபீஸ் ஒர்க்கில் உனக்கு பிரெயின் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் ஆகுதோ அதை விட அதிகமாக உனக்கு வந்து மொபைல் பார்க்கும்போது ஆகிறது. அதனால் நீ உண்மையாகவே வந்து மொபைல் பார்க்குறத ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஆஃபீஸ் போக வேண்டியிருக்கும் அப்படின்ற. சரி, அதுக்கும் ராமாயணத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா, இங்கே இவன் வந்து அப்பா டேய் குஷா இன்றைக்கி ரொம்ப பாடிட்டோண்டா, ரொம்ப முடியலடா, டயர்டா, நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லலை. பாட 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 அவளுக்கு வந்து இன்னும் உற்சாகம் பிறக்கிறது, இன்னும் பாடுறா இன்னும் பாடுறா, அந்த மாதிரி பாடுறா. அந்த மாதிரி அந்த குஷலவர்கள் வந்து பரம கீர்த்தியோடையும் காந்தியோடையும் இருக்கா. பரதன் முதல்ல கேட்குறான், ஆஹா யார் இந்த குமாரர்கள், உத்து பார்த்தா தெரியறது அண்ணாவோட ஜாடை மண்ணியோட ஜாடை அப்படியே இருக்குது குழந்தைகளுக்கு. பரதன் சொல்லி சத்ருக்னன் போய் கேட்குறான், அதுக்கு அடுத்தது லக்ஷ்மணன் போய் கேட்குறான், இப்படி கேட்குறான். இந்த மாதிரி வசிஷ்டர் போய் கேட்குறார். இந்த மாதிரி லக்ஷ்மணர் வந்து எதுக்காக கூப்பிட்டானாக்கா, இன்றைக்கி கதை அவள் சொல்ல போகிறா, இன்றைக்கி லவகுஷர்கள் கதை அவள் வந்து ராமாயண கதையை சொல்ல போகிறா, நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு விளக்கேற்றிட்டு போங்கோ அப்படின்னு. அப்படி போன லக்ஷ்மணன் அப்படியே அங்கே உட்காந்துட்டு ஃபுல்லாக கேட்டுட்டாரான். இப்படி ராமன் போய் கேட்டாச்சு, லக்ஷ்மணன் போய் கேட்டாச்சு, பரதன் போய் கேட்டாச்சு, சத்ருக்னன் போய் கேட்டாச்சு, வசிஷ்டர் போய் அந்த கதையெல்லாம் கேட்டாச்சு. அவள் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கான்னா, ரூபலக்ஷண சம்பன்னவ் மதுரஸ்வர பாஷினவ் பிம்பாதுதித்தோ பிம்பௌ ராமதேகாத் ததாபரவ். எப்படி இருக்கலாம், அவள் பாடுறது ஒரு மதுரமான ஸ்வரம், அவள் பாடுற விஷயம் அதிமதுரமான ராமாயணம், அவளுடைய அந்த ரிஷிகுமாரோடைய வேஷம், அவளுடைய வாணியில் இருக்கக்கூடிய சுத்தம், உச்சரிப்பில் இருக்கக்கூடிய தார்டியம், அப்புறம் வந்து பாஷையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேன்மை, இது எல்லாத்த விட இது எல்லாம் ஒரு பெரிய அட்ராக்டிங் ஃபேக்டர்னா, இதுக்கு சமமாக இன்னொரு ஒரு அட்ராக்டிங் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா, பார்க்குறதுக்கு அண்ணா மாதிரியே இருக்கா, அண்ணா மாதிரியே இருக்கா, மன்னி மாதிரியே இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது. யார் அண்ணா மன்னினா, ராமரும் சீதையும். விதி விடுமா, ராமர் வந்து சீதையை தியாகம் பண்ணதுக்கப்புறம் எதுலேயுமே எங்கேயுமே பப்ளிக்கில் எங்கேயுமே கலந்துக்கிறது இல்லை. அவர் எப்போவுமே சீதையை மனசில் வச்சுண்டு, சீதையை மனசில் நினச்சபடி, சீதையை நினச்சுண்டே அவர் வந்து தனியாக காலத்தை கடத்தின்னு இருக்கார். எத்தனை நேரம் ஒரே சேரில் உட்காந்துன்னு இருக்க முடியும்? அப்படி எழுந்து அப்படி பால்கனிக்கு, காற்றினிலே வரும் கீதம் பாட்டு கேட்டிருக்கு இல்லையா, சில்லுன்னு காற்றடிக்கிறது, அந்த காற்றோடு கலந்து இனிமையான இந்த ராமாயண கீதம் காதில் வந்து விழுறது. உடனே ராமருடைய அந்த அட்டென்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த பக்கம் ஈர்க்கப்படுறது. பேசாமல் எதுவும் சொல்லாமல் பரதன் வந்து கையை கட்டி நின்றுருக்கான். பெண்ணும் அண்ணாவா ஏதாவது கேட்வேன்னா, அண்ணாக்கு முன்னாடி யாருமே பேச மாட்டான். அண்ணா பெரியவர், அண்ணா பேசினா பதில் சொல்லுவா, கேட்டால் பதில் சொல்லுவா, இல்லைன்னா பதில் சொல்ல மாட்டான். அண்ணாவா கேட்கணும் 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 அப்படின்னு வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கார் பரதனுக்கு. பரதனுக்கு ஏக்கம் இருக்காதா, அப்படியே கேட்டு, பரதா அண்ணா ஐ எம் ஆல்ரெடி ரெடி வித் த ஆன்சர், கேளுங்கோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது. யார் அந்த குழந்தைகள்? இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறா தெரியுமா? இந்த ஸ்லோகத்தில் வால்மீகி என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு பிம்பத்திலேருந்து பிரதிபிம்பம் தோன்றுமே ஆனால் எப்படி அந்த பிரதிபிம்பம் அதே பிம்பம் மாதிரியே இருக்குமோ, பிம்ப உத்தித பிம்பம், ராமனிலேருந்து உதிர்ந்து விழுந்த ராமனாக இருக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு. அப்போது ராமருக்கு, இப்போது ராமர் வந்து கண்ணாடியில் பார்த்து, திடீர்னு கண்ணாடியில் இருக்கிற ராமரை பார்த்து இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கண்ணாடியில் இருக்கிற ராமர் தன் பக்கம் வர ஆரம்பித்தார்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்தது. அட்ராக்ட் ஆகிறது அப்படியே. அதாவது நன்னா புரிஞ்சுக்கோ, ஸ்ரீயப்பத்தி லோகபத்தி அவருடைய அழகு எந்த அளவுக்குனாக்க, ஸ்ரீயப்பத்தியான லோகபத்தி அவர் அழகையே பார்த்து மயங்கக்கூடிய அளவுக்கு அழகு வாழ்ந்தவர் அவர்.
நம்ம அழகோடைய ஏற்றம் என்ன அப்படின்னாக்க, எல்லாருடைய அழகாகவும் எந்த மகாவிஷ்ணு இருக்காரோ அவர் எந்த அழகை பார்த்து மழங்குறாருன்னா, அவருடைய பிரதிபிம்பமாக இருக்கிற அந்த பசங்களுடைய அந்த ஆக்காரத்தையும் இதையும் பார்த்து, வேஷ பூஷை எல்லாத்தையும் பார்த்து அப்படி ஒரு அட்ராக்ஷன் அவருக்கு. யார் இது பாடுறது? வந்து ராமாயணம். அக்ஷர சுத்தமாக இருக்குது, கரெக்டாக இருக்குது மீட்டரில். அப்புறம் எங்கெங்கே வந்து ஏத்தம் கொடுக்கணும், எங்கெங்கே இறக்கம் கொடுக்கணும், எமோஷன் எங்கே காட்டணும், எங்கே காட்டக்கூடாது, கரெக்டாக போயிட்டு. பரதன் வந்து சொல்கிறான், அண்ணா சத்ருக்னன் ஏற்கனவே விசாரிச்சுட்டு வந்திருக்கான். உத்தரராமாயணத்தில் அதோட டீட்டெயில்ஸ் வருது. ஏற்கனவே விசாரிச்சுட்டு வந்திருக்கான். நம்ம பசங்க தான். பரதா, இந்த பூலோகத்தில் அப்பா வந்து பூலோகத்துக்கே சக்கரவர்த்தியாக இருந்து குழந்தைகள் 2 பேரும் தெருவில் நின்று பாடி போகிற இந்த ஒரு நிலைமை யாருக்காவது வருமா பரதா அப்படின்னு கேட்குறேன். இப்படி ஒரு நிலைமை யாருக்காவது இருக்குமா? ஆனால் அந்த பசங்களுக்கு அது தெரியல, ஆனந்தமாக பாடின்னு இருக்கான். சரி, நம்ம குழந்தைகள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்த்துன்ற முடியும்னா பின்னாடியே சீதாவை சேர்த்துக்க வேண்டியிருக்கும். அப்படின்னாக்க தர்மத்தில் சங்கடம் வரும். அது என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம. அதனால் ராமனுக்கான மனசு கேட்கலை. நம்ம அஸ்வமேதம் பண்ண போகிறோமே, அந்த யஜ்ஞம் ஆகிறது இல்லையா, அந்த யஜ்ஞத்தில் வந்து அந்த தர்பாரில் வந்து பாட சொல்லணும், ராமாயணத்தை பாட சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். இவ எவ்வளோ அழகாக பாடுறா அப்படின்னாக்க, பிரதி கஷ்டின் முனிஸ்தாபியாம் சம்ஸ்தித கலசம் ததௌ பிரசன்னோ வல்கலம் கஷ்டித் ததௌ தாபியம் மகாயஷா அந்நிய கிருஷ்ணாஜின மாதத்த யஜ்ஞசூத்திரம் ததாபரே. யாராவது இவ பாட என்ன ஆகிறதா, அங்கே இருக்கிற முனிகள் ரிஷிகள்லாம் இருக்கா இல்லையா, ஏன் ரிஷிகள் முனிகளுடைய ரெஃபரன்ஸை மெயினாக கொடுக்குறாருன்னா, இருக்கப்பட்டவா சம்பாதிக்கப்பட்டவா அந்த குழந்தைகளுக்கு பகுமானம் கொடுக்கறது பெரிய விசேஷம் இல்லை. முனிகள் அவள் அடுத்த வேளை பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிட்றவா, அவளுக்கு வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு தோன்றுதான். அவளோட ஜட்டாமுடி அவுந்ததுன்னா ஒரு ரிஷி வந்து ஒரு கயிறை கொண்டு போய் கொடுக்குறாராம், இந்தா நீ இதை என்னோட இதுவாக வச்சுக்கோ, கட்டிக்கோ கயிறை அப்படிங்கிறாராம். இன்னொருத்தர் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த வல்கல வஸ்திரம் இருக்கு இல்லையா, ரிஷிகளுக்கெல்லாம் ஒரு தனியான ஒரு தோல்னால் ஆன ஒரு வஸ்திரம் இருக்கும், அதை கொடுக்குறாலாம். யாரோ ஒருத்தர் வந்து இந்த சொம்பை வச்சுக்கோ, நீ தன்கிட்ட இருக்கிற சொம்பை நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னா. ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தைகள் வந்து அவ்வளோ அட்ராக்டிவாகவும் அவ்வளோ உருக்கமாகவும் அந்த விஷயத்தை வந்து இது பண்ணுறாலாம். அதனால் ராமர் என்ன சொல்கிறான்னா, இமௌ முனி பார்த்தவி, வால்மீகி என்ன சொல்கிறார், இமௌ முனிஹி பார்த்தீவ லக்ஷணான் விதௌ குஷீலவௌ சைவ மகா தபஸ்வினௌ மாமபி தத் பூதிகரம் பிரச்சக்ஷதே மகானுபாவம் சரிதம் நிபோத. வால்மீகி என்ன சொல்கிறாருனாக்க, பெரிவா எல்லாரும் ரொம்ப பெரிவா, ரொம்ப முனிகள், சிரேஷ்டமானவர்கள், மகானுபாவர்கள், அவ என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, இந்த தபஸ்விகளினால் பாடப்படுகின்ற அந்த பார்த்திவனுடைய கதையை பாடப்படுகின்ற இந்த விஷயம் ரொம்ப பெரியவாலாம் கூட என்ன நினைக்கிறாளாம், இதனால் நமக்கு மங்களம் உண்டாகும் அப்படின்னு நினைக்கிறாளாம். அப்படி வந்து ராமருடைய தர்பாரில் வந்து ராமர் வந்து உட்கார்றார். இவா வந்து பாடாமல் இருக்கா, 2 குழந்தைகளும் இருக்கா. இவ்வளோ பெரிய தர்பாரில் எல்லார் முன்னாடியும் இப்போ பாட போகிறோமே, ஆட போகிறோமே, கதையை சொல்ல போகிறோமே, கொஞ்சம் கூட சங்கோச்சமோ பயமோ ஸ்டேஜ் ஃபியரோ எதுவுமே இல்லை, சகஜமாக இருக்கலாம். ஆனால் ஏன் பாடலை? ராமருடைய ஆக்ஞைக்காக வெயிட்டிங். ததஸ்துதௌ ராமவச்சனம் பிரச்சோதிதா. ராமர் வந்து பாடலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பாடுறார். அப்புறம் என்னதான், ஆகாயதாம் மார்க விதான சம்பதா சச்சாபி ராமஹா பரிஷத்கதா ஷனைஹி பபூஷ யாசக்தமானா பபூவ. ராமர் என்ன பண்ணுறாராம், இதை நம்ம வந்து ஒரு ராஜாவாக தர்பாரில் உட்காந்து கேட்குறத விட, இவா எப்படி பாடுறாலோ, ஒரு கதா எப்படி கேட்பாலோ
அந்த மாதிரி நானும் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்கி உக்காந்துக்கிறாராம். கீழே இறங்கி உட்காரது மட்டும் இல்லை, மெதுவாக ஒரு லைனை கிராஸ் பண்ணி முன்னாடி போகிறாராம். அப்புறம் முன்னாடி போகிறாராம். ஃபஸ்ட்டு ரோவில் வந்து உட்காந்துட்டுருக்காராம். ராமர் இப்படி கையை கட்டின்ட்டு கேட்குறாராம், என்ன நினைக்கிறாராம், எனக்கும் இதனால் மங்களம் உண்டாகும். யாரோட கதையினால்? அவனுடைய கதையை அவன் குழந்தைகள் வாயால் கேட்டு அவனுக்கே மங்களம் நல்கும் என்று அந்த கதையை அரங்கேற்றிய மாபெரும் பூபதி ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி. அப்படி அந்த கதையானது ஏற்றப்படுகிறது. அந்த கதை ரொம்ப நல்லா சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து இதை பாருப்பா, யார் பாடினாலும் சன்மானம் பண்ணணும், நான் சன்மானம் பண்ணுறதுக்கு ரெடி, நீ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேளுங்கோ, சன்மானம் என்ன வேணுமோ கேளுங்கோ அப்படின்னு. குழந்தைகள் என்ன கேட்கும்? எங்களுக்கு ஒன்றும் வேண்டாம், எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சன்மானம் தரது அப்படின்னாக்க நீங்கள் வந்து எங்களுடைய குரு வால்மீகிக்கு கொடுங்கோ. உடனே ராமர் வந்து முனிமண்டலங்கள்லாம் உட்காந்துருக்கிற சைடை பார்த்து, வால்மீகி ரிஷி இங்கே இருக்கேளா அப்படின்னு கேட்குறாரு. வால்மீகி ரிஷி அங்கே இல்லை, இருக்கணும்ல, முன்னாடி பார் நம்ம பசங்க எப்படி பாடுறாங்க பார் அப்படின்னு. வால்மீகிக்கு அந்த மாதிரி தன்னை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிற எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. நான் இப்போ கதையில் சொல்லின்னு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் வந்துட்டே இருக்குது பாருங்க. வால்மீகி எப்படி இருக்கார், இவா எப்படி இருக்கா, ராமர் எப்படி இருக்கு, ராமரோட வேல்யூ பாருங்க. பூலோகத்துக்கே சக்கரவர்த்தி எங்கே உட்காந்து கதை கேட்குறார்? கீழே உட்காந்து கதை கேட்குறார். அப்போது இதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கணும். எப்படி வந்து அந்த இது இருக்குல்ல, அன்அஸ்யூமிங் அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லையா, இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம படிச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதில் உடனே வந்து கூப்பிட்டு வால்மீகியை கூட்டின்னு வர சொல்லுங்க. உடனே பரதன் அக்ரேசரனாகி போய் வால்மீகி மகரிஷியை அந்த சபைக்கு கூட்டின்னு வரான். வால்மீகிக்கு தெரியுமா தெரியாதா? திரிகால ஞானி வால்மீகி மகரிஷி அதனால் அவர் திரிகாலமும் தெரிஞ்சதுனால கூடையே சீத்தையை கூட்டின்னு வரார். சீதா வந்து வழக்கம் போல் எந்த விதமான எக்ஸ்ப்ரெஷனும் இல்லாமல் தலையை குனி ஒரு தபஸ்வி கோலத்தில் இருக்கா. மூஞ்சியில் அபரிமிதமான ஒரு சாந்தி, தியானத்தினாலையும் கீர்த்தனைகள்னாலையும் ஜபங்கள்னாலையும் யஜ்ஞ விஷயங்களில் ஈடுபட்டதுனாலையும் பரமமான ஒரு பரம சாந்தமான ஒரு ஃபேஸோடு வந்து பிராட்டி வந்து அங்கே நின்றுருக்கா. சம்மானம் தரேன்னு சொன்னேலே வால்மீகி சொல்கிறார், இதோ ராமா, இவா 2 பேரும் உன்னுடைய குழந்தைகள், நீ வந்து சீத்தையை திருப்பி ஏற்றுக்கணும். சம்மானம் தரேன்னு சொல்லிட்டேனே, சீத்தையை ஏற்றுக்கோன்னு சொல்கிறாளே, என்ன பண்ணுறது? ராமர் அப்படிலாம் வந்து ராமர் அவ்வளோ சீக்கிரமாக மடக்க முடியாது. ராமர் என்ன பண்ணுறார்? சீத்தையை பார்க்குறார். தூரக்க அந்த சீத்தை உள்ள வரச்சையே வந்து சீத்தையை பிரிஞ்சு அந்த சோகத்தில் இருக்கார் ராமர். எப்போவுமே மனசுக்குள்ளே வந்து வேறு எந்த விஷயத்துலையும் அப்படிப்பட்டவர் சீத்தையை பார்க்குறாருன்னா தர்பாரில் எப்படி இருக்கணும்? மனசு மூஞ்சியில் வந்து ஒரு விதமான சலனமோ சேஞ்சோ இல்லை. ஏன்னா அந்த காம்பீரியம் வந்து அவருடைய ஒரு குணம். நோ எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ், நோ எமோஷன்ஸ் எதுவுமே காட்டாமல் அப்படியே பார்க்குறார் சீத்தையை. அப்படியே வந்து வால்மீகி வந்து சீத்தையை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்ன உடனே ராமர் என்ன பண்ணுவார்? இப்படி திரும்பி அங்கே இருக்கிற அயோத்தியா ஜனங்கள் எல்லாரையும் இப்படி பார்க்குறாரு. ஏன்னா ராமனை ஆள்றது யார் தெரியுமோ? அந்த அயோத்தியா ஜனங்கள். ராமன் அயோத்தியாவை ஆளலை, ராமனை ஆள்றது அந்த அயோத்தியா ஜனங்கள். அப்படி அயோத்தியா ஜனங்கள் பக்கம் பார்க்குறான். சொல்கிறார் ராமர், நான் ஏற்றுக்கிறேன், அயோத்தியா மக்கள் ஒத்துக்கட்டும், அப்புறம் சீத்தை வந்து அக்னி பரீட்சை பண்ணணும். என்னத்துக்கு அக்னி பரீட்சை? எத்தனை வாட்டி அக்னி பரீட்சை? ஸ்வச்சமானவள் சீதா அப்படிங்கிறது வந்து நான் பிரமாணம் தரேன் ராமா. நான் வந்து எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு பொய் சொல்கிறதில்ல, பொய்யை நினச்சது கூட இல்லை ராமா என் மனசில். நான் சொல்கிறேன் சீதை சுத்தமானவள் அப்படின்னு வால்மீகி சொல்கிறார். பரமேஸ்வரனுக்கு தெரியும், ஏன் உன்னோட ஹிருதயத்துக்கு தெரியும் ராமா சீதை வந்து பரிசுத்தமானவள் அப்படின்னு.
இருந்தாலும் அப்படி அயோத்தியா மக்களை பற்றி பார்க்குறார். சீதா உடனே புரிஞ்சுண்டு என்ன பண்ணுறா, எவ்வளோ வாட்டி தான் பரீட்சை கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 குழந்தைகளை எடுத்துன்னு கூட்டின்னு வரா. 2 குழந்தைகளை கூட்டின்னு வந்து, இவா 2 பேரும் உங்களுடைய குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிவிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுறா. தாரா, அனசூயா எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ரத்ன சிம்ஹாசனம் பூமி பிளந்து வெளியில் வருது. பூமியிலேருந்து பிளந்து வெளியில் வருது. அதில் அந்த சிம்ஹாசரணிகளும் பதிவிரதைகள்னால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயத்தில் வந்து பிராட்டி வந்து கம்பீரமாக அந்த சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துட்டு பூமியோட பூமியாக அப்படியே உள்ள போயிட்டான். இது நடந்த கதை. சரி, ராமர் ஏன் அப்படி சீதையை வந்து தியாகம் பண்ணார்? இந்த கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு. என்ன நடந்தது அப்படின்னா, ராமர் வந்து பிஃபோர் எவ்ரிதிங், மற்றது எல்லாத்த விட இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், ராமர் வந்து ராஜா. எந்த ராஜா அப்படின்னா இஷ்வாக்கு வம்சத்தில் வந்த ஒரு ராஜா. இன்னி மட்டும் அந்த வம்சத்தில், அந்த வம்சத்தின் பேரில் ஒரு பிளாக் டாட் கூட கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு வம்சத்தில் வந்த அந்த ராமர், அவர் நார்மலாக என்ன பண்ணுவாராம் அப்படின்னாக்க, எப்போவுமே அவருக்குன்னு வந்து சில ஸ்பை நெட்வொர்க் இருக்குது. ஸ்பை நெட்வொர்க் அப்படின்னா குப்தச்சாரர்கள்னு பேர். அவள் யார் என்னன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் நாட்டினுடைய எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். விஜயோ மதுமத்தஸ்ச கஷ்யபோ மங்கள குலஹா சுராஜி காலியோ பத்ரோ தந்தவக்திர சுமாகதா. இப்படி ஒரு 8 பேர் கொண்ட ஒரு ஸ்பை டீம் வந்து ராமருக்கு இருக்குது. எப்பெல்லாம் வந்து அயோத்தியாவில் ராமர் இருக்கும்போது இவா எல்லாரோடையும் எப்போவுமே பேசுவார். அவளும் வந்து ரொம்ப ஹாஸ்யமாக பேசுவாள். ராமருக்கு ஹாஸ்யம் ரொம்ப பிடிக்கும், ஹியூமர் ரொம்ப பிடிக்கும், இதுவாக இருப்பாள். ஆனால் அவள் மூலமாக நாட்டில் என்னெல்லாம் நடக்கலான்னு இது நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது இந்த 8 பேர் இடத்துலையும், இந்த 8 பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த முக்கியமான சபையில் வந்து ராமர் கேட்குறார், சொல்லுங்கோ என்னை பற்றி என்ன நல்ல விஷயங்கள் வந்து நாட்டில் பேசப்படுறது, என்னை பற்றி என்ன கெட்ட, என்ன வந்து நெகட்டிவாக பேசப்படுறது, ரெண்டுத்தையுமே சொல்லுங்கோ. ஏன் அப்படின்னா என்னுடைய கர்த்தவியம் என்ன அப்படின்னாக்க, அவள் எதை வந்து என்கிட்ட நல்லதாக பார்த்து அதை பாராட்டுறாளோ, எதில் என்னுடைய மக்கள் சந்தோஷப்படுறாளோ அதை நான் அதிகமாக செய்யணும். எந்த ஒரு விஷயத்தில் அவள் அதிருப்தி தெரிவிக்கிறாளோ அந்த விஷயத்தை நான் உடனே மாற்றிக்கணும், இல்லை திருத்திக்கணும். இது ராஜாவாக எனக்கு இருக்கக்கூடிய தர்மம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, விஜயன், மதுமத்தன், கஷ்யபன், மங்களன், குலஹா, சுராஜி, காளியா, பத்ரஹா, தந்தவக்திரன், சுமாகதா, இப்படி இந்த 8 பேருமே வந்து ராஜா கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறான். எஸ்பெஷலி ராமா, உன்னை பற்றி பேசும்போது இது மட்டும் யாருமே பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம், சேத்து பந்தனத்தை நீ பண்ணியிருக்க, அதை வந்து பெருமையாக பேசுகிறான். அது மட்டும் இல்லை, நீ ராவணனை துவம்சம் பண்ண இல்லையா, அதை பற்றி நல்லா பேசுகிறா அப்படின்னு நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறான். ராமர் வந்து அதை அப்படியே நடுவில் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு சொல்லு, என்னை பற்றி என்ன நெகட்டிவாக பேசுகிறா அதையும் சொல்லுங்கோ, அதில் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டட், ஏன்னா நான் திருத்திக்கணும். ராமா, உங்களை பற்றி எந்த நெகட்டிவும் இல்லை, ஆனால் சீதையை பற்றி அபவாதமானது நிறைய நடக்கிறது அப்படின்ன உடனே ராமருக்கு ஷாக் ஆகுது. என்னது, என்ன நடக்கிறது சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறான். என்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறா அப்படின்னா, ஒரு தோபி துணி துவைக்கிற ஒரு விஷயனோட இடத்துல ஒரு பேச்சு வாக்கு காதில் விழுறது. என்ன காதில் விழுறது அப்படின்னா, அந்த அவனுடைய பொண்டாட்டியை அவன் சேர்த்துக்க மாட்டேங்கிறான். ஏன் அப்படின்னா, நான் ராமர் மாதிரி ஒன்றும் கையால் ஆகாதவன் கிடையாது, வேறு எங்கேயோ போய் என்ன பண்ணான்னு தெரியாமல் இத்தனை நாள் கழிச்சு என்னோடய பொண்டாட்டி வந்திருக்கா, நான் அப்படியே திருப்பி ஏற்றுக்கிறதுக்கு நான் ஒன்றும் ராமர் மாதிரி கையால் ஆகாதவன் கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த பேச்சை வந்து பத்ரன் அப்படிங்கிற அந்த பத்ரன்ற அந்த கூடாச்சாரி வந்து இருக்கிறத அப்படியே வந்து ராமர்கிட்ட சொல்கிறான். ராமர் கேட்குறார், இந்த விஷயமானது ஊர்ஜிதமானதா இல்லை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு மற்ற எல்லார்கிட்டையும் கேட்குறார்.
மெதுவாக அங்கே இருக்கிற 8 பேரும் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, ராமா உங்கள் முன்னாடி யாருமே பேச மாட்டேங்கிறா, ஆனால் அந்த ஒரு குடும்பம் மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் ஸ்திரீ விஷயங்கள் வரும்போது இந்த விஷயத்தை வந்து எல்லாருமே பேசிட்டு தான் இருக்கா. சீதாவை பற்றின ஒரு அபவாதம் இருந்துட்டே தான் இருக்குது அப்படின்ன உடனே ராமருக்கு வந்து பிக்கஸ்ட் ஷாக்கு மைண்டில், இப்படி ஒரு விஷயமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டு உடனே வந்து பரதன், லக்ஷ்மணன், பரதன், சத்ருக்னன் 3 பேரையும் வந்து உடனே வந்து சுமந்திரனை வந்து ஆஜர் பண்ணு, அவளை வர சொல்லு. யாருமே இல்லை, ஏகாந்தமாக இருக்கார் அண்ணா. உடனே அண்ணா கூப்பிட்டா அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த செய்தி சொல்ல வந்த இடத்துல ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணுறான். அண்ணா கூப்பிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணாக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு உடனே கிளம்புறான். லக்ஷ்மணன் வேகமாக ரத்தத்தில் கிளம்பிட்டான். உடனே பக்கத்தில் இருப்பான்னு வச்சுக்கோங்களேன். உடனே பரதனும் வந்தான், சத்ருக்னனும் வந்தான், 2 பேரும் வந்தான். அண்ணா வந்து அண்ணாவுடைய ஃபேஸ், ஸ்ரீராமருடைய ஃபேஸ் வந்து துக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்கு, இதுவாக இருக்குது. யாருக்கு? எல்லாரையும் நான் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறா. எல்லா 4 பேர் பிரதர்ஸ் 3 பேரையும் உட்காத்தி வச்சுட்டு ராமர் சொல்கிறார், உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய சர்வஸ்வமும் நீங்கள் 3 பேர் தான். இந்த ராஜ்யத்தை வந்து இவ்வளோ பெருசாக்கி, இந்த ராஜ்யத்தை வந்து இவ்வளோ செழுமையாக ஆக்கினது எல்லாமே நீங்கள் 3 பேர். உங்கள் 3 பேருடைய ரெப்ரசண்ட்டாக நான் வந்து இந்த ராஜ்யத்தை நடத்தின்னு இருக்கேன். அதனால் வந்து இந்த ராஜ்யம் வந்து கொஞ்சம் எந்த இடத்துலையும் வந்து எங்கள் மிஸ்டேக்கும் ஆகாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு அவதூறு வந்து வந்திருக்கு. இந்த அவதூறு வந்ததுனால லக்ஷ்மணன் நான் பார்த்து சொல்கிறேன், லக்ஷ்மணனா உனக்கு தெரியும், உன் முன்னாடி தான் வந்து சீதா வந்து அக்னி பரீட்சையில் வந்து இதுவாகி அக்னி தேவனாலையும் மற்ற தேவர்கள்னாலையும் பிராமணர்கள்னாலையும் அங்கீகரிக்கப்பட்டு சீதாவோடைய கற்பு நிரூபணம் ஆனதுக்கு அப்புறம்தான் நான் இங்கே கூட்டின்னு வந்தேன். வந்து கூட இன்னும் இந்த அவதூறு ஆனது இருக்குது. இந்த அவதூறு ராஜா மேலே அவதூறு இருக்கக்கூடாது. ராஜா மேலே அவதூறு இருந்ததுன்னா ஹோல் பிரஜா வந்து இதுவாகிடும். இதை வந்து நாம் இன்னித்து பார்வையில் பார்க்கக்கூடாது. இன்றைக்கி என்ன நிலைமை இருக்கோ அந்த பார்வையில் பார்க்கக்கூடாது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த காலத்தில் வந்து யதா ராஜா ததா பிரஜா. இன்றைக்கி நிலைமை எப்படி இருக்குது தெரியுமோ, யதா பிரஜா ததா ராஜாவாக இருக்கு. நம்மளில் ஒருவனுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் தான் நம்மளை ஆள்றான். அங்கே அப்படி இல்லை, ஆள்றவன் எப்படி இருக்கானோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரஜை இருந்தது, அப்படியே மாறி இருக்கு. அப்போது ராமர் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும், ராமர் ராஜ்ய பரிபாலனம் மட்டும் பண்ணல, ராமர் வந்து தன்னுடைய ராஜ்யத்தை வந்து உபாசனை பண்ணார். உபாசனை பண்ணுறதுக்கும் பரிபாலனம் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். உபாசனைனா என்ன? அதை மிஞ்சினா அவருக்கு தெய்வம் கிடையாது. அயோத்தியா மக்கள், இந்த ராஜ்யம், இதை தவிர மிஞ்சின தெய்வம் அவருக்கு கிடையாது. அதனால் ராமர் வந்து லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்கிறார், லக்ஷ்மணா இன்னி மட்டும் நீ என்னெல்லாம் எனக்காக எல்லாமே பண்ணியிருக்க, இன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் என்ன சொல்கிறேனோ தயவு செய்து எதிர்த்து பேசாத. பேச மாட்டான் லக்ஷ்மணன் எப்பவுமே. இருந்தாலுமே அவருக்கு தெரியும், த ஒன்லி பர்சன் ஹூ கேன் ஃபைட் வித் ராமா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சீதா வந்து லக்ஷ்மணன். என்னுடைய பாதுகை என்னுடைய சரணத்துலேயும், என்னுடைய சரணம் என்னுடைய விஷயத்தில் நான் வந்து பிரதிஜையோட சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறேன், என்னுடைய சத்தியம் நீ வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து என்ன கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, இது மாதிரி சீதாவை வந்து இங்கேருந்து சரையு நதி தாண்டி கங்கா தட்டத்தையும் தாண்டி வால்மீகியோடைய ஆசிரமம் இருக்குது, இந்த வால்மீகியோடைய ஆசிரமத்து பக்கத்தில் சீதையை விட்டுட்டு வந்துடும். ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி யாருக்கும் தெரியாது, ராமருக்கு மாத்திரம் தெரியும். என்னது அப்படின்னா, சீதை கர்ப்பமாக இருக்கா அப்படிங்கிறது. இந்த சீதா கர்ப்பமாக இருக்கா அப்படின்னோடனே சீதா வந்து நந்தவனத்தில் ராமரோட சந்தோஷமாக இருக்கும்போது சீதா கேட்குறான் ராமர்கிட்ட,
என்னை வந்து முனீஸ்வரர்களுடைய கூட்டத்தில் வந்து நன்னா அதில் வந்து ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும். கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்னா அதுக்கு என்ன? இந்த மாதிரி இப்போ கூட லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்லலை. லக்ஷ்மணன் கிட்ட ராமர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமோ? இந்த மாதிரி முனிகள் அப்புறம் நந்தவனம், இந்த மாதிரி வனம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி தப்போவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாசத்தை வந்து நான் வந்து சீதைக்கு தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன். நீ போய் சீதையை அங்கே விட்டுட்டு வந்துடு. லக்ஷ்மணனால் பேச முடியல, லக்ஷ்மணனால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல, ஒன்றுமே பண்ண முடியல. ஆனால் அண்ணா சொன்னால் அது பண்ணியே ஆனோம். ராமர் சொல்லிட்டு ராமர் யார் மூஞ்சியும் முழிக்கிறதுக்கு ராமரும் ரெடியாக இல்லை, திரும்பிக்கிறார். இவா வந்த சத்ருக்னன் பரதனுக்கெல்லாம் வந்து அப்படியே ஷாக். என்ன அப்படி லக்ஷ்மணனுக்கா இந்த கோரமான காரியத்தை நான் பண்ண வேண்டியிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு துடிப்பு. யாரை? மண்ணியை கொண்டு விட்டுட்டு வந்துட சொல்கிறா. இப்படி கேட்கலாம்ல. இப்படி கேட்கறதுக்கு கூட அந்த உரிமையும் பிடுங்கின்ட்டார் ராமர். கேட்கக்கூடாது நீ என்ன எதுவும் அப்படின்னு. மனசு படன்னு அடிச்சுக்கிறது, துக்கத்தில் இருக்குது. நேராக சுமந்திரன்ட்ட போகிறார். இந்த மாதிரி சீதா மாதா கிளம்பணும், நல்ல ஆசனம் போட்டு நல்ல வேகமாக போகிற இதை வச்சு ரத்தத்தை ரெடி பண்ணுங்க. சீதா மாதா கிட்ட போயிட்டு மூஞ்சி சரியாக மீட் பண்ணாமல், எப்போவுமே லக்ஷ்மணன் ஃபேஸ் பார்க்க மாட்டார். இது மாதிரி அண்ணா வந்து உங்களை இதில் வால்மீகி ஆசிரமம் கிட்ட தப்போவனத்தில் வந்து உங்களை விட்டுட்டு வர சொன்னார், நீங்கள் கிளம்புங்க. அப்படியா? வா, ரொம்ப சந்தோஷம். என்னது? நம்ம ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட ஒன்று கேட்டு அந்த ஹஸ்பண்ட் உடனே அதை பண்ணாருனாக்கே எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷம். இரு லக்ஷ்மணா, நான் வந்து அந்த முனி பத்னிக்கெல்லாம் ரிஷி பத்னிக்கெல்லாம் வந்து விலை உயர்ந்த புடவைகளும் ஆபரணங்களும் இதெல்லாமே எடுத்துக்கிறேன், நான் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, இரு நான் உடனே கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடன்னு சீதா மாதா எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு கிளம்புறச்சே சீதா மாதா சொல்கிறா, லக்ஷ்மணா ஏன்னு தெரியல, எனக்கு ஏதோ ஒரே துஷ்குணமாக இருக்குது. வலது கண் அடிச்சுக்கிறது இல்லையா? எனக்கு நடிச்சுண்டா அது சீத்தை சொல்கிறாத. நம்ம எப்படி அதை சொல்கிறோம்? இந்த கண்ணு துடிச்சா வந்து கெடுதல் அப்படின்னு, ஏதோ துஷ்சகுணம் அப்படின்னு சீத்தை சொல்கிறாத. போகிறான், இப்படி வேகமாக போகிறா. கௌதமி தட்டத்துக்கு போகிறா, சரையு தாண்டுறா, கௌதமி தட்டத்தில் இருக்கா. அன்றைக்கி நைட் அங்கே தங்கிட்டு அதையும் தாண்டி கங்கைக்கு போகிறா. கங்கையோட அந்த சைடு கொண்டு போய் விடணும் சீதாவை. கங்கையோட அந்த சைடு கொண்டு போய் விட்ட உடனே லக்ஷ்மணன் வந்து ஓன்னு இடறான் கங்கையை பார்த்து. சீதைக்கு தூக்கி வரி போடுறது. ஏன் லக்ஷ்மணா அழற இப்படி? அப்போ கூட பாவங்க சீதையோடைய இன்னசென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, என்ன லக்ஷ்மணா அது என்ன பாரு, ஒரு 2 நாள் உங்கள் அண்ணாவை விட்டு நீ இப்போ பிரிஞ்சு இருக்க போகிறேங்கிறதுனால இப்படி அடறியே ஆச்சு. இப்போ திரும்பி போறிய என்ன எடுத்துக்கோ, நான் இப்போ கொஞ்ச நாள் இங்கே இருக்க போகிறேன் இல்லையா, நான் உங்கள் அண்ணாவை பிரிஞ்சேன், நான் எப்படி வந்து என்னுடைய மனசு சொஸ்தமாக நான் இருக்கேன், அந்த மாதிரி நீ இரு லக்ஷ்மணா. நான் இப்போ இந்த பண்ண காரியத்துக்கு நான் என்னை நானே அழிச்சுக்கிட்டா தான் என்னால் வந்து எனக்கு இந்த இது அடங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான் லக்ஷ்மணன். சீதைக்கு அதுக்கு மேலே தூக்கி வாரி போட்டுது. நம்ம ஏதோ இவர் அண்ணாவை பிரிஞ்சதுனால அழறோன்னு நினச்சா இவர் வேறு ஏதோ சோகத்தில் இருக்கார். லக்ஷ்மணா சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறேன், உன்னை ட்ரபிள் பண்ணுற என்ன விஷயமா இருந்தாலும் எனக்கு சொல்லு அப்படிங்கிறார். மன்னி இந்த மாதிரி குப்தச்சாரர்கள் மூலமாக தெரிய வந்தது. இன்னுமே எனக்கு தெரியும் மன்னி, பீடிகை வேறு, எனக்கு தெரியும் மன்னி, உலகத்துக்கு முன்னாடி என் முன்னாடி தான் அக்னி பரீட்சை கொடுத்தேன் நீங்கள். இருந்தாலும் அயோத்தியாவில் வந்து அதை பற்றின ஒரு அவதூறு இருக்கிறதுனால அண்ணா வந்து உங்களை பரித்தியாகம் பண்ண சொல்லிட்டார் அப்படின்னு. அதை கேட்டு கதறா சீதா. அழுகனா அழுக. எந்த அளவுக்கு அழறா அப்படின்னா கீழே வந்து மூர்ச்சையாயிட்டா. ஒரு 2-3 நிமிஷம் கழித்து சுதாரிச்சுட்டு திருப்பி எழுந்து
திருப்பி வந்து கதறு 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 கதறுன்னு அழறான். லக்ஷ்மணா, அப்போ நான் இனிமேல் யாரையும் பார்க்க மாட்டேனா? வயிற்றில் குழந்தை இருக்குது, இனிமேல் அயோத்தியா பக்கம் போக முடியாது. அப்படி இருக்கிற நிலைமையில் சீதா என்ன சொல்கிறா, லக்ஷ்மணா போயிட்டு மாதாவுக்கெல்லாம் என்னுடைய நமஸ்காரத்தை சொல்லு, அங்கே இருக்கிற பெரிய முனிசிரேஷ்டர்களாக இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய ஸ்திரீகள்லாம் யாரெல்லாம் இருக்காளோ என்னுடைய நமஸ்காரத்தை சொல்லிடுப்பா. அப்புறம் உங்கள் அண்ணாக்கு என்னுடைய நமஸ்காரத்தை சொல்லு. அந்த சமயத்தில் கூட சீதா வந்து ராமருடைய டெசிஷன் வந்து குவெஸ்டின் பண்ணல, யோசிக்க கூட இல்லை இவர் பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு. ஏன்னா சீதைக்கு ராமருடைய ஹிருதயம் தெரியும், ராமருக்கு சீதையோட ஹிருதயம் தெரியும். ரெண்டு பேருக்குமே தர்மம் சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போது அழறா அழறா அழறா. இதுக்கு மேலே லக்ஷ்மணனால் பார்க்க முடியல. சீதை சொல்கிறா, லக்ஷ்மணா இப்போ என்னை நன்னா பாரு, வயிற்றை நோக்கி காட்டின்னு சொல்கிறா, என்னை நன்னா பாரு, என் வயிற்றில் 2 குழந்தைகள் இருக்கு, அது அவருடைய குழந்தை, அதை நீ பார்த்துட்டு போ அப்படிங்கிறா. கதறான் லக்ஷ்மண். மன்னி, இன்னி முற்றலாம் உங்களை பார்த்தது கூட இல்லை, என்றைக்குமே உங்களை முகத்தில் முகம் போட்டு நான் பார்த்ததில்லை, இன்றைக்கி இந்த நிலைமையில் வந்து உங்களை என்னை பார்க்க சொல்லி என்ன இது பண்ணாதீங்க, என்னால் உங்களை பார்க்க முடியாது. அந்த கடைசி நிமிஷத்தில் கூட இப்படி சீதையை வந்து இப்படி முழுசாக லக்ஷ்மணன் பார்த்ததில்லை. ஒன்று காலை பார்ப்பான், அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை, வேறு எதுவுமே தெரியாது லக்ஷ்மணனுக்கு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக வண்டியில் ஏறி கிளம்பிட்டான். சீதை கதறா அழறா, விழுந்து அழுன்னு அழுது அந்த இடத்துல அந்த இடத்துலையே இருக்கான். கொஞ்சம் நேரத்தில் சில முனிகுமாரர்கள்லாம் வந்து பார்க்குறா. பார்த்துட்டு நேரம் வால்மீகி கிட்ட போய் சொல்கிறா, இந்த மாதிரி சீதை வந்திருக்கா, இல்லை ஒரு மகாராணி இருக்கா, இந்த மகாராணி வந்து அழுதுன்னு இருக்கா, யாருமே நாதி இல்லாத மாதிரி இருக்கா, அவள் அழறதை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ஆனால் அவளை பார்த்தா இந்த பூலோகத்துக்கே தாயார் மாதிரி இருக்கா, பரமஸ்ரீயம் வாய்ந்தவளாக இருக்கா, பரம தேஜஸோடு இருக்கா அப்படின்னு ஒன்று வால்மீகி வர்றார். வால்மீகி வந்துட்டு சொல்கிறார், அம்மா என்னோடய ஞான திருஷ்டியில் தர்ம திருஷ்டியில் தர்ம ஞான திருஷ்டியில் நான் வந்து நடந்ததெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டேன், யாரும் இல்லைன்னு கவலைப்படாத, உனக்கு அப்பாவாக நான் இருக்கேன், நீ சாதாரண ஆள் இல்லை, நீ ஜனகனுடைய புத்திரி, தசரதனுடைய மாட்டு பொண்ணு, இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஸ்ரீராமனுடைய பிராட்டி நீ, அதனால் வந்து என் கூட இரு, எங்களுடைய ஆசிரமத்தில் ஒரு பகுதி இருக்குது, அந்த பகுதியில் வந்து எல்லா விதமான தபஸ் பண்ணின்னு இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இருக்கா, அவா இடத்துல நீ வந்து சௌரியமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆஸ்வாசப்படுத்தி வால்மீகி வந்து சீதையை கூட்டின்னு போகிறார். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆசிரமத்தில் சீதை இருக்கா, அங்கே தான் குஷலவர்கள் பிறக்கிறா, அங்கே தான் வந்து அவளுடைய படிப்பும் ஏற்படுறது, அங்கே தான் வந்து வால்மீகியானது சொல்லி கொடுக்குறான். இப்போ கொஸ்டின் ரிமைன்ஸ், என்னது, ராமர் பண்ணது சரியா? பண்ணலாமா? அப்படி ஒரு பொம்மநாட்டி அப்படி விட்டுடலாமா? பரம தர்மம் தெரிஞ்ச ராமரால் அப்படி பண்ணுறது சரியா தப்பா? அப்போது இதை வந்து இன்னித்து கண்ணோட்டம் என்ன, நம்ம இன்றைக்கி இந்த விஷயத்தை விசாரத்துக்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன, இன்றைக்கி யாரெல்லாம் ராஜாவாக இருக்கா, அவர் யாரெல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டை ஆள்றா அப்படின்னா, யாரெல்லாம் முதல்ல அவள் வயிற்ற கழுவிண்டு தன்னுடைய 3-4 ஜெனரேஷனுக்கும் வந்து சேர்த்து வச்சதுக்கப்புறம் அவள் வந்து நமக்கு லீடராக வரா. ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம், நாமளும் அவளுக்கு ஓட்டு போடுறோம். ஏன்னா நம்மளுக்கும் ஒரு ஐடியா, முதல்ல நம்மளை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு, இல்லையா? நம்ம நல்லா நம்மளை பார்த்துக்கணும், நம்மளுக்கு தனக்கு மிஞ்சி தான் தானமும் தர்மமும் இப்படி நிறைய வார்த்தையை சொல்லிட்டு ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸுக்கும்
செல்ஃப் சென்டர்ட்னஸுக்கும் வந்து அதில் ஆழ்ந்து போன மனதினுடைய பார்வையில் இதை பார்த்தோன்னாக்க இது என்றைக்குமே புரியாது. அன்புனா என்ன, லவ்னா என்ன அப்படின்னா, எது ராமன் நினைக்கிறாரோ அதை தான் சீத்தையும் நினைப்பா, எது ராமன் செய்யறாரோ அதை தான் சீத்தையும் ஆமோதிப்பா, எது சீத்தையோடைய சந்தோஷமோ அதுதான் ராமனுடைய சந்தோஷமாகவும் இருக்கும். சீதைக்குன்னு தனிப்பட்ட சந்தோஷமோ ராமனுக்குன்னு தனிப்பட்ட சந்தோஷமோ கிடையாது. இப்படி இருந்தால் இப்படி தான் வாழ்ந்தால் அப்படி தான் இருக்கான். இப்போ சீதையை தியாகம் பண்ணது சீதைக்கு துக்கம், ராமனுக்கு என்ன பரம துக்கம். என்ன நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, லோகத்துக்கே ராஜா, அடுத்த சந்ததி வளரணும், அடுத்த சந்ததி வயிற்றுலையும் வந்துருத்து சீதைக்கு. அந்த சமயத்தில் வந்து பரித்தியாகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எவ்வளோ கட்ஸ் இருக்கணும் அந்த மனுஷனுக்கு. இப்போ சீத்தை கூட இருந்தால் ராமருக்கு வந்து என்ஜாய்மெண்ட் ஜாஸ்தியா, இல்லை சீத்தையை பரித்தியாகம் பண்ணால் ராமருக்கு என்ஜாய்மெண்ட் ஜாஸ்தியா? அப்போ ராமர் வந்து சீத்தை என்ன கஷ்டத்தை ஏற்றுண்டாலோ அதே கஷ்டத்தை ராமரும் ஏற்றுண்டார். இருக்கட்டும், அப்படி ஏற்றுக்கணுமா, தேவையாது அப்படின்னா இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் இன்னி மட்டும் எந்த விதமான தப்போ இதுவோ இல்லை. ராமர் தானே எல்லாம் கடைசியில் நம்மால் என்ன தெரியுமா பண்ணுவான், எல்லா குணம், நேற்றுக்கு 64 குணம் சொன்னோம் இல்லையா, 64 குணத்தை ஓரம் வச்சுட்டு அவர் தானே, அது தான் ஓகே, பட் ஆனால் அதை பற்றி எதுவும் பேச முடியாது, சொல்ல முடியாது அப்படின்னு அவதூறு பேசுறதுல தான் இருப்போம். அப்போது இங்கே ராமருக்கு வந்து யார் முக்கியம் அப்படின்னா, முக்கியம் அந்த அவதூறு பேசுகிறா இல்லையா, அந்த அவதூறு பேசுகிறவாளுக்கு ராமன் ராஜாவா இல்லையா? அவதூறு பேசுகிறவாளுக்கும் ராமன் ராஜா தானே. அந்த அவதூறை நீக்கணுமா வேண்டாமா? அப்போது எப்படி இப்போ சீதைக்கு மேலே இருக்கிற அவதூறு இந்த விஷயத்தை எப்படி நீக்க முடியும்? ஒன்று பண்ணியிருக்கலாம், பரதா லக்ஷ்மணா நீங்கள் ராஜ்யத்தை பார்த்துக்கோங்க, நீங்கள் ராஜ்யத்தை பார்த்துக்கோங்க, நானும் சீத்தையும் காட்டுக்கு போகிறோம், பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா ராமர்? சரி சொல்லுங்க, அது பண்ணுறதுனால ரெண்டு விஷயம் எப்போவுமே எய்ம் பாருங்கள், ராமருடைய திங்கிங், தர்மத்தினுடைய திங்கிங் என்னன்னு பாருங்கள். ஒன்று, ராஜ்யம், ராஜவம்சம், ராஜகுலம், நம்ம ஆளு யார் ஆண்டுன்னு இருக்காலோ அந்த ராஜா மேலே எல்லளவும் தோஷம் இல்லாமல் இருக்கணும். ரெண்டாவது, சீத்தையை வந்து சீத்தையோடைய பியூரிட்டியும் சீத்தையோடைய பவித்திரத்தையும் காப்பாற்றணும். ஸோ ராமருக்கு என்ன ரோல் இருக்குது? ராஜா ராமனாக ஒரு ரோல் இருக்குது, சீதாராமனாக ஒரு ரோல் இருக்குது. இந்த இடத்துல ராமர் எடுக்கிற முடிவு, இன்கேஸ் சீத்தையோட காட்டுக்கு அவரும் போயிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சீத்தையோட காட்டுக்கு அவரும் போயிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னாகும்? அவதூறு நீங்காதே, பேசினது பேசினபடி தானே இருக்கும். சரி வா, யாராவனா என்ன வேணால் பேசட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே ஆக்ஷன் எடுக்காமல் இருந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும்? க்ஷீணமாகும், பிரஜாவோடைய தர்மம் க்ஷீணமாகும். அதாவது தப்பு செய்ய வேண்டான்னு நினைக்கிறவனா செஞ்சால் என்ன, அதான் ராஜா பண்ணுறாரே அப்படின்னு ராஜா பண்ணியிருக்கவே மாட்டார், இருந்தாலும் பண்ணுவான். அப்போது ராமர் இங்கே எடுத்த முடிவுனால என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, ஒன்று, சீதை மேலே அவதூறு இல்லை. ஏன் அப்படின்னா, இன்னி மட்டும் சந்திரசூரியன் இருக்கிறது மட்டும் பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் கடந்த பிறகும் இன்றைக்கும் கூண்டில் நின்று பதில் சொல்ல வேண்டிய ஆள் யார்? ஸ்ரீராமர். யாருமே வந்து சீத்தையை இன்னி மட்டும் குவெஸ்சன் பண்ணதில்லை, தெரியுமா உங்களுக்கு? சீதைக்கு மேலே இருக்கிற அவதூறை நீக்கிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை விட வேறு என்ன பிரமாணம்? அவதூறு யார் மேலே இருக்குது? இப்போது குறை யார் மேலே இருக்குது? ஒரு ஹஸ்பண்டாக நீ என்னை குறை சொல்கிறியா? சொல்லிக்கோ.
ஆனால் ஒரு ராஜாவாக நான் இன்னும் குறையலை. அப்புறம் ஒரு ஹஸ்பண்டாக என் பொண்டாட்டி மேலே ஒரு டாட் கூட விழாமல் நான் பார்த்துட்டேன். இப்போ சொல்லுங்க, சீதையை கூடவே வச்சுண்டு சீதைக்கு ராஜபோகங்கள் கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்துறது பெரிய விஷயமா, இல்லை தன்னுடைய மனைவியோடைய கௌரவத்தை எப்போவுமே நிலநாட்டி நிறுத்தினாரே அது பெரிய விஷயமா? கௌரவத்தை தான் 2 பேரும் பிரிஞ்சிருந்து 2 பேருமே கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, சீதையோடைய கௌரவம் வந்து சந்திரசூரியன் இருக்கிறது மட்டும் நிலநாட்டியிருக்கார். இது ராமர். இந்த திங்கிங்கை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த திங்கிங்கை புரிஞ்சாதான் ஒரு கன்விக்ஷன் என்ன வரும் அப்படின்னா, எது தர்மமோ அது ராமர் பண்ணுவார், அதில் சந்தேகம் இல்லை. மேலும் என்ன கன்விக்ஷன்னா, ராமர் ஒன்று பண்ணார்னா அது தர்மம். இதில் வந்து சந்தேகமே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா வேற ஒன்று தெரியாது ராமருக்கு, தர்மத்தை தாண்டி வேற ஒன்று தெரியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு உருக்கமான ஒரு விஷயம் இது. இதில் என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்க, லக்ஷ்மணன் வந்து மாதாவை விட்டுட்டு நேராக திரும்பி வரான். திரும்பி வந்த உடனே வந்து சுமந்திரன் கிட்ட பேசிகிட்டே வரான். யார்கிட்ட கொட்டணும், புலம்பணும் இல்லையா? சுமந்திரன் வந்து கவலைப்படாத, இதெல்லாம் வந்து காரண காரியத்தோடு தான் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்பொரு காலத்தில் அத்ரி மகரிஷியோடைய பையன் துர்வாசன், அத்ரி மகரிஷியோட பையன் வந்து ரிஷிகளோட பேசின்னு இருக்கும்போது தசரதன், முன்பொரு காலத்தில் தசரதன் வந்து அப்படி அந்த வசிஷ்டர் அத்ரி அப்புறம் துர்வாசரோட பேசின்னு இருக்கும்போது இச்சை எடுத்து ஒரு ஆதங்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி தசரதன் வந்து கேட்குறாராம். என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா, ராமன் எப்படி இருப்பான், எவ்வளோ நாள் இருப்பான், அவனுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ராமருக்கு அப்புறம் வர குழந்தைகளுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும், அப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறான். துர்வாசர் என்ன சொல்கிறார், ராமர் ரொம்ப நல்லா ஆட்சி பண்ணுவார், அவரை மாதிரி ஒரு ஆட்சி யாராலையுமே பண்ண முடியாது, இந்த மாதிரி பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் ஆட்சி பண்ணுவார். ஏன் அதுக்கப்புறம் வரக்கூட குஷலவர்கள்லாம் கூட நல்ல ஒரு விஸ்தாரமான ஆட்சி இருக்கும், பரம கீர்த்தி இருக்கும், இஷ்வாக்கு வம்சத்தினுடைய புகழ் வந்து வானத்தை எட்டி இருக்கும், அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் ராமருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவார். அவர் மிகுந்த கஷ்டத்துக்கு விடுவாங்க. அது எதனால் அப்படின்னா, முன்பொரு காலத்தை பிருகுமுனியோடைய ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கிறது, தேவர்கள் எல்லாத்தையும் தன் பக்கம் வச்சு மகாவிஷ்ணுவோட நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் வந்து மகாவிஷ்ணு வந்து பிருகுமுனியோடைய ஒய்ஃபை வந்து கொன்னுடுறார். அந்த ஒய்ஃபை பிரிஞ்ச ஒரு தருணத்தில், அந்த ஸ்பர் ஆஃப் த மொமெண்ட்டில் பிருகுமுனி என்ன பண்ணுறாருனாக்க, மகாவிஷ்ணு நான் என்ன கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறேனோ நீங்களும் அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு மகாவிஷ்ணுக்கு சொல்கிறார். மகாவிஷ்ணு உடனே என்ன பண்ணுவார், ஐயோ அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார். என்ன பண்ணுவார், ஓகே அப்படியே பண்ணிவிடுவோம், என்னப்போ சரி. ஆனால் பிருகுமுனி கொஞ்சம் நேரத்தில் முயற்சிக்கிறார், ஐயோ நம்ம என்ன பேசிட்டோம், யாரை பார்த்து பேசிட்டோம், மகாவிஷ்ணுவை பார்த்து பேசிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா, தினம் மகாவிஷ்ணுடைய ஆராதனையில், அது மட்டும் பிருகுமணி வந்து விஷ்ணு ஆராதனையிலே இருக்க மாட்டார். அதுக்கப்புறம் தினம் விஷ்ணுவுக்கு ஆராதனை பண்ணி விஷ்ணுக்கிட்டேயே மன்னிப்பு கேட்குறார். விஷ்ணு சொல்கிறார், எல்லாமே ஒரு காரணத்துக்காக தான் நடக்கிறது, இதுவும் ஒரு காரணத்துக்காக நடக்கட்டும், நான் ஒய்ஃபை பிரியறது இந்த கஷ்டம்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், எல்லாமே அது வந்து லோகசங்கரத்துக்காக நடக்கட்டும், பின்பு வரக்கூடிய ராமாவதாரத்தில் இந்த விஷயமானது நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு காரண காரியமான விஷயம் வந்து வால்மீகி ராமாயணத்துலேயே அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. சரி, இந்த விஷயத்தை வந்து சுமந்திரன், இந்த ஸ்டோரியை வந்து சுமந்திரன் வந்து இப்போ லக்ஷ்மணனுக்கு சொல்கிறான். தசரதன் வந்து இதை யாருக்கிட்டையுமே சொல்ல வேண்டான்னு சொன்னார். இன்றைக்கி ஆனால் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய நிலைமை வந்திருக்கு, அதனால சொல்கிறேன். இதெல்லாம் நடக்கிறதுனா இதெல்லாம் அப்போ சுமந்திரன் எவ்வளோ பெரிய ஆள் யோசிச்சு பாருங்கள்.
ஜெனரேஷன்ஸ் டுகெதர் பார்த்துட்டு வர்றார் அவர். அவருக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரு இதோடு செயல்படுறது, சமாதானத்தோடு செயல்படுறது வந்து சுமந்திரன். அப்படி சுமந்திரன் வந்து லக்ஷ்மணன் இது பண்ணிட்டான். ஆனால் லக்ஷ்மணனுக்கு தாங்கலை. திரும்பி வந்துட்டு, அண்ணா என் கையை கட்டி போட்டுட்டேல், என் வாயை கட்டி போட்டுட்டேல், எனக்கு இப்போ சொல்லுங்க அப்படின்னா. ராமர் சொல்கிறார், லக்ஷ்மணா நீ என்ன சோகத்தை அனுபவிக்கிறியோ அதை விட 100 மடங்கு சோகம். ஏன்னா நான் தான் சீதா, சீதா தான் நான். இது என்ன சொல்கிறது? ஆனால் லக்ஷ்மணா பிராரப்தத்தையும் கர்மத்தினுடைய வினையையும் எப்போவுமே தட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ராமர் வந்து லக்ஷ்மணனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறார். அந்த ஒரு சமயத்தில் ராமர் லக்ஷ்மணருக்கு பண்ண உபதேசம் தான் ஸ்ரீ ராமகீதா. இந்த ராமகீதா வந்து நம்ம வேதாந்த பரமாக இருக்க போகிறது. அந்த ராமகீதாவை வந்து அத்தியாத்ம ராமாயணத்தில் தொகுத்து கொடுத்தது ஸ்ரீ வேதவியாசர். அந்த அத்தியாத்ம ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராமகீதையை வந்து நம்ம வந்து வேதாந்த டாப்பிக்கோடு பார்ப்போம். ஆனால் இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்னன்னாக்க, அந்த அத்தியாத்ம ராமாயணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தத்துவோபதேசம் லக்ஷ்மணனுக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ராமர் வந்து சில விஷயங்களை உணர்த்துறதுக்காக சில புராண கதைகளை சொல்கிறார். புராண கதைகள் தன்னுடைய ஃபேமிலியிலேருந்து அந்த புராண கதைகளை சொல்கிறார். அதில் 3 கதைகள் சொல்கிறார். என்ன 3 கதைகள் அப்படின்னா, நிருகராஜா பற்றின ஒரு கதை. நிருகராஜா நிருகராஜா நிருகன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னாக்க, ஒரு பெரிய யாகம் பண்ணுறார். அதெல்லாம் பண்ணி பிராமணாளுக்கெல்லாம் கோதானம் கொடுக்குறார். என்ன நடக்கிறது அந்த கதையில் அப்படின்னா, ஒரு பிராமணனுக்கு கொடுத்த கோனா என்ன, கோ கொடுக்கறது இல்லை, கொடுத்த ஒரு பசுமாடு அது ஏதோ போய் திருப்பி கொடுக்கவிருக்கிற பசுமாடோடு வந்து சேர்ந்துடுறது. இது வந்து கொஞ்சம் அலட்சியமாகவும் அதில் அந்த இடத்துல வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாத பண்ணதுனால என்ன ஆகிடுறது அப்படின்னா, ஏற்கனவே தானம் கொடுத்த பசுமாடை வந்து இன்னொரு பிராமணனுக்கு தானம் கொடுத்துட்றான். இதெல்லாம் முடிஞ்சிடுறது, யஜ்யம் முடிஞ்சிடுறது. ஆனால் அந்த ஒரு பசுமாடோடைய விஷயத்தில் வரும்போது அந்த 2 பிராமணர்களுக்கு சண்டை வருது. அப்போது என்ன பண்ணுறான்னா, அந்த 2 பிராமணாலும் வந்து நேர நிருகராஜாவுடைய இதுக்கு வந்து நியாயம் கேட்க வரா. நிருகராஜன் வந்து இவாளுக்கு நியாயம் சொல்கிறதுக்காக துவாரத்தில் அவளை அலோவ் பண்ணல. இவள் 2 பேரும் துவாரத்துலேயே இருந்துட்டா. நிருகராஜன் வந்து அந்த இதை அட்ரஸே பண்ண முடியல. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை யாருமே உள்ளே வந்து சொல்லலை நிருகராஜனுக்கு, இந்த மாதிரி 2 பிராமணா வந்திருக்கா, அவள் சண்டை போட்டுருக்கா, இந்த சண்டையை தீர்த்து வைக்கணும் அப்படின்ற செய்தி நிருகனுக்கு போல. ஆனால் இந்த 2 பிராமணா வந்து என்ன பண்ணுறா, நிருகன் வந்து இதை தீர்த்து வைக்கணும், நம்மளை வந்து இந்த துவாரத்தை தாண்டி விட மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அத்தியந்தமான கோபம் வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, நாங்கள் வரும்போது எப்படி நீ ஒளிஞ்சுண்டு உள்ளே இருக்கியோ அந்த மாதிரி எப்போவுமே ஒளிஞ்சுண்டு வாழற ஒரு உருவனை பச்சோந்தியாக நீ போக கடவாய் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டான். யஜ்யம் பண்ண போய் என்ன வாங்கி கட்டின்றார் நிருகராஜா, கடைசியில் சாபத்தை வாங்கி கட்டின்றார். இதில் உண்மையாகவே நிருகராஜாவுடைய மிஸ்டேக் எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னா, நம்மெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, நீங்கள் ஆக்ஷனை பார்க்காதீங்க, என்னுடைய இன்டென்ஷனை பாருங்கள். இன்டென்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஆக்ஷன் சீதாலக்ஷ்மி, ஆக்ஷன் இன்டென்ஷன் ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கவனமாக இருக்கணும், காரியத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். எஸ்பெஷலி ஒரு ராஜா யஜ்யம்லாம் பண்ணுறோன்னா கவனமாக இருக்கணும். இது ஒரு பாடம். இன்னொரு பாடம், அந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவர்கிட்ட அந்த சண்டை வந்து சேரவே இல்லை. அவள் சாபம் விடுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தாருன்னா இதாக இருக்கும். ஆனால் அது வந்து விதிவசம் அப்படி ஆகிடுது. ஓகே, நிருகராஜா என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, திருப்பி அந்த பிராமணர்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு என்னெல்லாம் இருக்கோ எக்ஸ்ட்ராவாக தானங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணி கோபிக்காதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உடனே என்ன கேட்கணும், இந்த சாபத்துலேருந்து ஏதாவது எனக்கு விமோச்சனம் கேட்கல. நிருகராஜா என்ன சொல்கிறேன்னா, தன்னுடைய பையனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டு
நான் வந்து இந்த சாபத்தை ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பச்சோந்தி உடம்பை எடுத்துட்டு அவர் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறார். இந்த ஒரு கதையை வந்து சொல்கிறார். ரெண்டாவது கதை எது அப்படின்னா நிமி அப்படின்னு ஒரு நிமிராஜா பற்றின ஒரு கதை. நிமிராஜா என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஒரு பெரிய வைஜெயந்த நகரம் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுறார். தேவேந்திரனுடைய யஜ்ஞ பிரசாதத்தில் வரக்கூடிய விஷயத்துக்கு பேர் வைஜெயந்தம்னு பேர். வைஜெயந்தம்னு பேர். அந்த வைஜெயந்தம் நகரத்தை வந்து நிர்மாணம் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு பெரிய மகா சத்திரம் ஒன்று நடத்தணும், பெரிய யாகம் ஒன்று நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது பண்ணி என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னாக்கா லாட் ஆஃப் மகரிஷிகள் எல்லாம் பண்ணுறார். அதில் முக்கியமாக வந்து வசிஷ்டரை வந்து இது பண்ணுறார். வசிஷ்டர் என்ன பண்ணுறார், அப்போ தேவேந்திரனுடைய லோகத்தில் வந்து ஒரு யஜ்ஞத்தை நடத்தின்னு இருக்கார். வசிஷ்டர் வந்து நான் இதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5000 வருஷத்துக்கு அந்த யஜ்ஞத்தை நடத்துறதுக்கான தீட்சையை வந்து நிமி வாங்கிக்கிறார். சரியா? அப்போது வசிஷ்டர், அங்கிரசர், பிருகு, கௌதமர் இந்த மாதிரி மகாமுனிகளை வச்சு அந்த இது பண்ணுறார். ஆனால் வசிஷ்டர் குறித்த நேரத்துக்கு வரணும், அவர் குறித்த நேரத்துக்கு வந்தார். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே கௌதமர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா சரி நம்ம ஆரம்பிச்சுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சுடுறார். கௌதம ரிஷி வந்து என்ன சொல்கிறார், ஆரம்பிச்சுடலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டார். என்ன எடுத்து வசிஷ்டருக்கு வந்த உடனே கோபம் வந்துடுது. என்னது இது, நம்ம வந்தா பண்ணுறோன்னு சொன்னோம் பண்ணலன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிமி நீ என்ன பண்ணான்னு நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னாக்கா உன்னுடைய இது இருக்கு இல்லையா, பாடி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜடமான பாடி ஜடமாக இருக்கட்டும், நீ வந்து தானாக தனியாக அலைவ அப்படின்னு சாபம் கொடுக்குறார். நிமி சாதாரண ஆள் இல்லை, நிமியும் பெரிய தபஸ்வி. நிமிக்கு மட்டும் என்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னா ராஜ ரிஷின்ற ஸ்டேட்டஸ். இவர் வசிஷ்டர் ரிஷி மகரிஷி, இவர் ராஜ ரிஷி. நிமி என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா நீங்களும் வந்து அந்த மாதிரி நீங்கள் மட்டும் என்ன உங்கள் உடம்பு இது இல்லையா, நீங்களும் வந்து உங்களுடைய ஊர்ஜாவும் வந்து உங்களுடைய சரீரம் ஜடமாகட்டும் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பதில் சாபம் கொடுத்துக்கிறான். அப்புறம் என்ன ஆகிறது, வசிஷ்டருக்கு என்ன ஹெல்ப் வருது அப்படின்னா வசிஷ்டருடைய அந்த ஊர்ஜம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜீவ ஊர்ஜம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து வசிஷ்டருடைய ஃப்ரெண்டான மித்ரன் வருணன் இருக்கார் இல்லையா, அந்த வருணன் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு கும்பத்தில் தண்ணியில் ஆவாகனம் பண்ணி வசிஷ்டருடைய விஷயத்தை வந்து அந்த கும்பத்தில் வைக்கிறார். அதுக்கு பேர் மித்ராவருணன்னு பேர். அந்த மித்ராவருணன்லேருந்து என்ன ஆகுது, அந்த கும்பத்துலேருந்து திருப்பி வந்து 2 விஷயம் உத்பவமாகிறது. என்னது அப்படின்னா ஒன்று அகஸ்தியர், இன்னொன்று வந்து வசிஷ்டர். வசிஷ்டர் திருப்பி இதுவாகிறார். இந்த யஜ்ஞங்கள்லாம் வந்து முடிஞ்ச உடனே நிமி சக்கரவர்த்தி கிட்ட கேட்குறா, உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க, இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணால் உங்களோட இந்த சாபத்துக்கு அப்படின்னு. நிமி வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் எப்போவுமே வந்து எல்லாரோடைய கண்ணிமை இருக்கு இல்லையா, கண்ணிமை நிமேஷா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு இதுதான் சோர்ஸ். ஹரதி நிமேஷாத் காலாத் சர்வம். நிமேஷா அப்படிங்கிறது வந்து காலத்தினுடைய ஒரு கணக்கு. அது என்ன கணக்கு அப்படின்னா நம்ம சாஸ்திரத்தில் கண்ணை டக்குன்னு மூடி திறக்கும் போது எத்தனை நேரம் டார்க்னஸ் இருந்ததோ அந்த டைம் கேப்புக்கு பேர் நிமேஷன்னு பேர். கிட்டத்தட்ட இட் இஸ் 10⁻⁻6 ஆஃப் எ செகண்ட். அது அப்புறம் கேல்குலேஷன் பண்ணிங்க. அதனால் வந்து எல்லாரோடைய அந்த கண்ணில் என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்கா வசிஷ்டர் வந்து பேசும்போது ஆக்சுவலி அந்த இது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா நிமி வந்து வசிஷ்டர் வந்து பேசும்போது நிமி வந்து தூங்கின்னு இருக்கார் ஆக்சுவலி. அதனால தான் வசிஷ்டருக்கு இன்னுமே கோபம் வந்துடுது. நான் தூங்கின்னு இருந்தேன், எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னா. உயிர் இருந்து கூட எப்படி ஜடமாக இருந்தியோ அந்த மாதிரி நீ ஜடமாக போக கடவாய் அப்படின்னு தான் இது கொடுக்குறேன். அப்புறம் இப்போ இந்த யஜ்ஞமெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா ரிஷி முனிவர்கள் சிரேஷ்டர்கள் தேவர்கள் எல்லாருமே சந்தோஷப்பட்டு நிமிக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நிமிக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து எல்லா உயிரினங்களினுடைய இந்த பிளிங்கிங் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நிமி என்ன பண்ணுறாரு, மித்தின்னு தன்னுடைய பையனுக்கு வந்து இது பண்ணுறாரு. அப்போது தேகத்தை விட்ட, அதாவது அந்த நிமியோடைய அந்த பழைய தேகம் இருக்கு இல்லையா அந்த தேகத்தை மாத்திரம் வச்சு ஏதோ ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணான் அப்படின்னாக்க அதுலேருந்து வந்து ஒரு குழந்தைய உருவாக்கினான். அந்த குழந்தைக்கு பேர் மித்தின்னு பேர். அந்த மித்தி வந்து
தேகத்தை விட்ட நிமி, தேகத்தை விட்ட நிமிக்கு பிறந்த மித்தினால அவனுக்கு பேர் வந்து ஜனக விதேகன்னு பேர். விதேகன்னு பேர். ஜனக விதேகா அப்படிங்கிற டைட்டில் வந்து அந்த ஃபுல் ஃபேமிலிக்கு வருது. அந்த மிதி தான் மிதிலா. அந்த மிதிலாபுரியில் வந்து தான் ஆஷீர்த்வஜ ஜனகர் வந்து சீதாவோட அப்பா. இது ஒரு கதை. மூணாவது கதை யயாதியோட கதை. யயாதியும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அப்பா ரிஷி இது பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, யயாதிக்கு என்ன சாபம் கிடைக்கிறது, எஸ்பெஷலி வந்து இந்த தேவயான மார்க்கத்தினுடைய விஷயத்தை பற்றி ஏதோ ஒரு தப்பாக இது பண்ணுறதுனால ப்ரஹஸ்பதி ஒரு சாபம் கொடுக்குறார். என்ன சாபம் கொடுக்குறார்? நீ வந்து உன்னோட யவ்வனம் ஒன்று விட்டு போகட்டும், நீ கழவனாக கடவாய் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். யயாதி உடனே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா, சரி கழவன் ஆறுது ஓகே, பட் இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, தன்னுடைய 2 பசங்க கிட்ட கேட்குறார். என்ன கேட்குறார்? உங்களுடைய யவ்வனத்தை வேறு ரிஷி முனிகள்லாம் வச்சு உங்களோட யவ்வனத்தை எனக்கு கூட அது பண்ணக்கூட அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார். அதில் வந்து யது, அதுக்கப்புறம் வந்து புரு, 2 குழந்தைகள் இருக்கா அவருக்கு. யது ஒத்துக்கலை. புரு 2வது பையன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னாக்கா, ஓகே எடுத்துக்கோயப்பா. அப்பா என்னப்பா இது, ஒரு அப்பாவுக்கு சேவை பண்ணுறதை விட வேறு என்ன வேலை, உனக்காக நான் இப்படி யூஸ் ஆக போகிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு பரம இதோடு வந்து தன்னுடைய அப்பாவுக்கு தன்னுடைய யவ்வனத்தை கொடுத்துட்றார். அவர் வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் தன்னுடைய பையனோட யவ்வனத்தை அனுபவிச்சுட்டு அவர் காலமாகும்போது என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, புருவுக்கு முடி சூட்டிட்டு அவர் வந்து அந்த மாதிரி போகிறார் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கதை. இந்த 3 கதையை வந்து ராமர் யாருக்கு சொல்லின்னு இருக்கார்? லக்ஷ்மணனுக்கு சொல்லின்னு இருக்கார். அப்போ ராமர் லக்ஷ்மணனுக்கு இந்த 3 கதையும் சொல்லிட்டு என்ன நீதி சொல்கிறார் அப்படின்னா, லக்ஷ்மணா யயாதி மாதிரியோ நிமி மாதிரியோ இருக்கக்கூடாது. அவள் 2 பேரும் என்ன பண்ணா, தனக்கு வந்த இதுதான் முக்கியமான கருத்து. கதையில் யார் வந்தா, எப்போ வந்தா, என்ன ஆச்சு, அது எப்படி பாசிபிள், அதெல்லாம் விட்டுடுங்க. கதையில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, லக்ஷ்மணா விதி வசத்தில் என்ன நடக்கிறதோ அதை எந்த ஒரு இன்அக்செப்டபிலிட்டியோ மாற்றுறதோ அதெல்லாம் இல்லாமல் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அந்த நிருகராஜா மாதிரி இருக்கணும். நிமி மாதிரியோ யயாதி மாதிரியோ இருக்கக்கூடாது. ஒர்க் அரவுண்டு தேடாத, வந்தால் அப்படியே எழுத்துக்கோ, அதை எதுவும் நீ இது பண்ணாத. அந்த ஒரு அக்செப்டபிலிட்டி வந்து இருக்கணும் உனக்கு அப்படின்னு லக்ஷ்மணனுக்கு சொல்லி இது பண்ணுறார். இதெல்லாம் வந்து லக்ஷ்மணன் வந்து கொஞ்சம் சாந்தமாகறான். அதுக்கப்புறம் பிரம்மஜானம் கொடுத்த உடனே லக்ஷ்மணன் வந்து சாந்தமாகி இப்போ அயோத்தியாவில் வந்து என்ன நடந்துட்டுருக்கு, குழந்தைகள் 2 பேரும் கதை சொல்லின்னு இருக்கா. அதை விட்டுறக்கூடாது, புரியுறதா? மேக்சிமம் ஒரு மாதிரி உத்தரகாண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை சொல்லிட்டேன். ஏன்னா கதை முடிக்கும்போது உத்தரகாண்டத்தில் முடிக்கக்கூடாது, அது சம்பிரதாயத்துலேயே கிடையாது, அப்படி பண்ணவும் கூடாது, சரியா? அதுக்கப்புறம் முடிக்கும்போதும் வால்மீகியும் சரி மற்ற ராமாயணத்துலேயும் சரி எப்படி முடிக்கிறா அப்படின்னா, ராமர் சொர்க்காரோகணம் ஆகும்போது அந்த சமயத்தில் வந்து தாமரையில் வந்து மகாலட்சுமியும் வந்து கூட வந்து சேர்ந்து அவருடைய சொர்க்காரோகணம் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே வந்து தேர் ஆஃப்டர் தே லிவ்டு ஹாப்பிலி, எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு. இடையில் படுற கஷ்டங்கள் இருக்குது இல்லையா, அதாவது நன்னா இது இந்த ஹோல் சீதா பரித்தியாகம் அப்படிங்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க, நாடு நன்னா இருக்கிறதுக்காகவும் நாட்டு மக்கள் நன்னா இருக்கிறதுக்காகவும் தர்மம் தழைத்தோங்கி இருக்கணுங்கிறதுக்காகவும் பெண்களுடைய கௌரவம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவும் ராமன் அவதிப்பட்டான், சீதையும் அவதிப்பட்டான். அவள் 2 பேரோட தியாகத்திலேயாக்கும் இந்த வந்து பூமியானது இருக்கும். அப்படி இந்த விஷயமானது இருக்குது. அப்படி இந்த குஷலவர்கள் அவா என்ன பாட்டு பாடி சன்மானம் பாட்டு இந்த ஹோல் கதை நடந்ததோ, அந்த அவா என்ன பாட்டு பாடி ராமர் முன்னாடி அரங்கேறித்தோ அந்த கதையானது ராமாயணமாக தொடரப்போகிறது. அதில் வந்து கேளுங்கோ லாங் எகோ சோ லாங் எகோ இன் அ பிளேஸ் கால்டு அயோத்தியா நகரத்தினுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் வருது.
அயோத்தியா எப்படிப்பட்ட நகரம் அப்படின்னா, அயோத்தியா அப்படிங்கிற பேருக்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க, எந்த க்ஷேத்திரத்தை எந்த இடத்த வந்து யுத்தம் பண்ணி ஜெயிக்க முடியாதோ அப்படிப்பட்ட ஜெகம். நீ எவ்வளோ நாள் வேணால் ட்ரை பண்ணிக்கோ, தர்மத்தை தவிர அயோத்தியாவில் எதுவும் ஜெயிக்க முடியாது. அயோத்தியாவில் ஒருத்தர் படையெடுத்து வந்து அயோத்தியாவை எடுத்துகிட்டு போனால் சரித்திரம் கிடையாது. தயரதன் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து எல்லாருமே, மாந்தாத்தா இதுலேருந்து எல்லாருமே வந்து என்னது டோட்டலாக அயோத்தியா நகரத்தை வந்து இது பண்ணுவாள். அந்த ஹோல் வம்சத்தை வந்து வால்மீகி வர்ணிக்கிறார். யாரெல்லாம்னா இஷ்வாக்கு, குஷி, விகுஷி, பானன், அனர்ணயன், பிருகு, த்ரிஷங்கு. த்ரிஷங்கு கேள்விப்பட்டிருக்கேல? த்ரிஷங்கு, சந்துமாரன், யுவனாஸ்வவன், மாந்தாத்தா, சுஷாந்தி, துர்ஷீஷனன், பரதன், அசிதன், சகரன், அசமஞ்சன், அம்சுமான், திலீபன், பகீரதன், காகுஸ்தர், ரகு, பிரவர்த்தர், சங்கனார், சுதர்சனர், அக்னிவர்ணர், சிக்கரர், மரு, பிரச்சக்கர, அம்பரீஷ, நகுஷ, யயாதி, நபாகர், அஜன், தயரதன், அப்புறம் யார்? தசரதனுக்கு அப்புறம் ராமர், குஷ, ராமருக்கு அடுத்தது யார்? குஷன், குஷனுக்கு அப்புறம் அதிதி அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஆறுது. அப்போது இங்கே என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, இந்த இந்த இஷ்வாக்கு வம்சம் இருக்கு இல்லையா, வைதவே நிமி அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அது யாருன்னா இஷ்வாக்குவோட பையன். அந்த இஷ்வாக்கு வம்சம், காளிதாசர் என்ன சொல்கிறான்னா, இந்த இஷ்வாக்கு வம்சத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு தீபம் மாதிரியாம். இந்த ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு தீபமாக இருந்தாலும் ராமன் என்ற ஒரு தீபம் இருந்த பிறகு மற்ற எல்லாம் மங்கி போச்சான். அது நேச்சுரல் தானே. ஒரு பெரிய பிரைட் லைட் வந்துடுச்சுன்னா என்ன மற்றலாம் இருந்தாலும், ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கா சூரியபிரியாரில், இருந்தாலும் ராமனுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ராமவம்சம்னு இன்றைக்கி யாராவது சொல்லியிருக்கால? இஷ்வாக்கு வம்சம்னு சொல்லுவா, பிகாஸ் இஷ்வாக்கு நம்பர் 1. பட் பெரும்பாலும் இந்த வம்சத்தினுடைய பேர் என்ன? ரகுவம்சம். நான் ரகுவம்சத்தை சார்ந்தவன். அப்படிப்பட்ட இந்த வம்சஜர்கள் எல்லாருமே வந்து முக்கியமாக கொண்ட அவளுடைய தலைநகரமாக இருந்தது வந்து அயோத்தியா. அயோத்தியாவை வந்து படையெடுக்கணும்னு நினைக்கிறது எப்படி தெரியுமோ? சரி, கொஞ்சம் ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த பீச் ரோட்லேயே இருக்குது, இந்த பீச்சு கொஞ்சம் சமுத்திரத்தை எடுத்துன்னு வந்து நம்ம டி நகரில் வச்சுப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரியும். எந்த இடத்துல தசரதன் இருக்காரோ, எது அயோத்தியாவோ அந்த இடத்துல யாருமே வந்து அயோத்தியாவை நோக்கி படையெடுக்கணுமோ, சீமோல்லங்கனம் பண்ணணுமோ, இல்லை திக்விஜயம் பண்ணணுமோன்ற அவளுக்கு வரக்கூடிய எண்ணம் எப்படி அப்படின்னா, சமுத்திரத்தை எடுத்து நம்ம மாற்று பக்கத்தில் வச்சுக்கலான்னு நினைக்கிற மாதிரியாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு இது. தசரதன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னாக்கா, தசரதன் எப்படிப்பட்ட ராஜா அப்படின்னா, 10 திசையிலும் அவனுடைய ரதம் செல்லும். அவருடைய 10 திசையிலும் ரதம் செல்லும்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க, அவருடைய ரதம் செல்வதற்கு எங்குமே யாருமே தடை போட முடியாது. 10 திசை என்ன? ஈஸ்ட், வெஸ்ட், நார்த்து, சவுத்து, நார்த் ஈஸ்ட்டு, சவுத் ஈஸ்ட்டு, சவுத் வெஸ்ட்டு, நார்த் ஈஸ்ட்டு, நார்த் வெஸ்ட்டா, அப்புறம் அப்பு டவுனு, எல்லா பக்கமும் ரதம் போகும். தசரதன் எந்த அளவுக்கு கிரேட்டு அப்படின்னாக்க, முன்பொரு காலத்தில் தேவாசுர யுத்தம் நடந்தபோது இங்கேருந்து படையெடுத்து கொண்டு போய் தேவேந்திரனுக்கு யுத்தத்தை வென்று கொடுத்து வந்தவன். என்று வேணாலும் தேவலோகத்துக்கு போய் இந்திரனுடன் இருந்து இந்திரனுடைய சிம்மாசனத்திலே உக்காந்துண்டு ஹாய் அப்படின்னு ஷேக் ஹேண்ட் கொடுத்துட்டு கீழே வரக்கூடிய அளவுக்கு கீர்த்தியும் புகழும் வாழ்ந்தவன் தசரதன். இன்று மட்டும் சரித்திரத்தில் வந்து தசரதன் சென்று தேவர்களுக்கு உதவி செய்தான் என்ற ஒரு சரித்திரம் இருக்கே வெழிஞ்சு,
தேவர்கள் வந்து தசரதனுக்கு யுத்தத்தில் உதவி செய்தாருங்கிறது இல்லை. அப்பேற்பட்ட ஆளு தசரதன். அப்பேற்பட்ட அயோத்தியை மாநகரம், இந்த மாநகரம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னாக்க வைவஸ்வத மனுவினோட தன்னுடைய ஓன் தபஸ்னாலேயே உருவாக்கப்பட்ட ஊர் அயோத்தியா மாநகரம். அயோத்தியா மாநகரத்தினுடைய ஆர்கிடெக்ட் யார் அப்படின்னா வைவஸ்வத மனு. 3 லோகங்களிலும் மிக பிரசித்தம் வாய்ந்த ஊர் எதுன்னா அயோத்தியா மாநகரம். அயோத்தியா மாநகரத்தினுடைய அப்பொழுது இருக்கக்கூடிய விஸ்தாரம் என்ன அப்படின்னா 12 யோஜனைக்கு 3 யோஜனை. என்ன யோஜனை? ஒரு யோஜனை வந்து 8 மைல். ஒரு மைல் வந்து மைல்னா மைல் இல்லை, MILE மைல். ஒரு மைல் வந்து 1.6 கிலோமீட்டர்ஸ். சரியா? அப்போனா இந்த அயோத்தியாவோடைய அப்போத்த அந்த விஸ்தாரத்தை பார்த்துக்கோங்க. எப்படி இருக்குமா? கிராண்ட் ரோட்ஸ். இங்கே ஒரு 8 வழிச்சாலை, இந்த பக்கம் ஒரு 8 வழிச்சாலை. 8 வழிச்சாலையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேல்ல, அப்படியெல்லாம் கொண்ட விஷயம். அப்புறம் என்ன, எங்கே இருந்தாலும் கோட்டை கொத்தலங்களுமாக ஒரே அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு ஊர். எல்லா இடத்துலையும் பர்ஃபெக்ட் செக்யூரிட்டி இருக்கக்கூடியது. ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அம்யூனேஷன்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட், ஆல் மிசைல்ஸ் வந்து தசரதன் வந்து அயோத்தியாவில் வச்சுட்டு இருந்தார். எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே பூத்தோட்டங்கள், பார்க்கு, இது எல்லோரும் போய் அப்படியே ஆப்பிள் பறித்து சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்புறம் இப்படி போகிற வந்து ஆரஞ்சு சாப்பிட்லாம், அப்புறம் வந்து கொய்யா சாப்பிட்லாம். பழங்கள் எல்லாம் விற்கப்படுவதில்லை, அதெல்லாம் கிடைப்பது அப்படியே. அப்புறம் வந்து என்ன, யார் உலகத்தில் எங்கே வந்து பணத்தில் வந்து காமர்ஸ் பண்ணணுன்னாலும் அவளுடைய இடமாக அமைந்தது எது அப்படின்னா அயோத்தியாவுக்கு வருவாளாம் எல்லோரும். அது மட்டும் இல்லை, தங்கம், வெள்ளி, அதுக்கப்புறம் வந்து ரத்தனங்கள், கோமேதகங்கள், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் அதிகபட்சமாக இருக்கக்கூடிய இடம். மேலும் அயோத்தியாவில் வந்து குண்டலம் போடாதவா இருக்க மாட்டாலாம். ரோடோரமாக பெருக்கின்னு இருப்பான், அவன் வந்து வைரக்கடுக்கன் போட்டுன்னு இருப்பான். இதெல்லாம் நீ எங்கேயா சொல்கிறீங்களா? சொந்தமான எல்லாம் ஸ்லோகத்தில் இருக்குது. அதை படிக்க ஆரம்பித்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், படிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இது என்னது? 2வது புஸ்தகம். நாகுண்டலி நாமுகுட்டி நாஸ்ரக்வி நால்பபோகவான நாமிருஷ்டோ நலிப்தாங்கோ நா சுகந்தஷ்ட வித்யதே. சென்ட்டு போட்டுக்காதவன் கிடையாது, நல்ல அழகான உயர்ந்த துணி உடுத்தாதவன் கிடையாது. அப்புறம் என்ன, நாமுகுட்டி, முக்குட்டம் போடாதவன் கிடையாது, குண்டலம் போடாதவன். அப்போனா என்ன, ஏழ்மை தரித்திரம் அப்படிங்கிறது இல்லவே இல்லையாங்க. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், பணம் பாசம். நாஸ்திகோ நான்ருதி வாபி ந கஷ்டன ந கஷ்சித் அபக்ஷுதா நாசூயகோ நச்சாசக்தா ந வித்வான் வித்யதே கொச்சித். படிக்காதவர்கள் கிடையாது, 100% லிட்ரஸி. யாரும் யாரை பார்த்தும் பொறாமப்படுறதோ கோவப்படுறதோ கிடையாது. நோ தீஃப், நோ டெகாய்ட்ஸ், நத்திங். பொய் சொல்கிறவா கிடையாது. பொய் சொல்கிறதுக்கு பர்பஸ் இல்லை. எதுக்கு பொய் சொல்லணும்? பொய் சொல்கிறதுக்கான நீடே இல்லை. எல்லாருமே அவளுடைய வர்ணாசிரம தர்மத்தை அழகாக கடைபிடித்து கொண்டு இருந்தவர்கள். பஞ்சம் பட்டினி என்பது ஒன்று கிடையவே கிடையாதுங்க. இதெல்லாம் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா தசரதனுடைய பெருமையை குறிக்கிறது. அப்படி ஆட்சி பண்ணி கொண்டிருந்தார் தசரதர். அந்த மாதிரி பிராமணர்கள்லாம் வேதவித்தாக இருந்தார்கள். சொல்ல வேண்டியிருக்கு, அந்த காலத்தில் பிராமணெல்லாம் வேதம் படித்தவாளாக இருந்தா அப்படின்னு. எல்லோருக்குமே தர்ம ஞானம் இருந்தது. இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னா எப்படி ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தார்னா தசரதன் பிரஜாபதிக்கும் இந்திரனுக்கும் துல்லியமாக அவர் வந்து தசரதன் வந்து அயோத்தியாவில் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தார். பிரஜாபதினா யார்? சாக்ஷாத் பிரம்மாஜி. தேவேந்திரன் யார்? தேவேந்திரன் உங்களுக்கு தெரியும். அவளுக்கு சமமாக வந்து ஆட்சி பண்ணி கொண்டிருந்தார். அப்படி ஆனந்தமாக பரம குதூகலமாக
இருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கணும் இல்லையா? குறையே இல்லாமல் இருந்தான்னா தசரதன் வந்து ஈஸ்வரனுக்கு சமமாயிடுவான் இல்லையா? இல்லையா? குறை ஒன்றும் இல்லை. இது அதிகமாக யார் பாடுவான்னா குறை இருக்கிறவா பாடுவா. அதாவது ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது, இல்லைங்கிறதே சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட பரமசம்பன்னனாக இருந்தவர் தசரதன். இருந்தாலும் மனசில் வந்து ஒரு வேக்கம். என்ன வேக்க? மனசில் குழந்தை இல்லை. என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்க்குறார், குழந்தை வரல, அப்படியே இருக்கார். அப்போ என்ன தோன்றுறது அப்படின்னாக்க, நம்ம ஏன் வந்து அஸ்வமேதம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவருக்கு தோன்றுறது. அஸ்வமேத யாகம் பண்ணி நம்ம வந்து புத்திர சந்தானத்துக்காக அஸ்வமேத யாகம் பண்ணி நிறைய இன்னும் புண்ணியத்தை சேகரிப்போம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க, இம்பார்ட்டண்ட் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுறார், எல்லாரையும் கூப்பிட்றார், வசிஷ்டரையும் கூப்பிட்றார். கூப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி அஸ்வமேதம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது எனக்கு எல்லாமே இருக்குது, எல்லார்கிட்டையும் சொல்கிறார். எனக்கு இல்லாதது ஒன்றும் இல்லை, பேரு புகழுக்கு குறைச்சல் இல்லை, பாசு பண்ண குறைச்சல் இல்லை, என்னை பார்த்துக்கிறதுக்கு எல்லாரும் எல்லா பக்கமும் இதுவாக இருக்கா. ஆனால் எனக்கு புத்திரன் இல்லாதது வந்து ஒரு சோகமாக இருக்குது. இன்றைக்கி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துலேயும் சொன்னார் இல்லையா, இருக்கிறதுலே ஒரு மனுஷனுக்கு உச்சபட்சமான ஆனந்தம் எது அப்படின்னாக்க, தம்மக்கள் மழலை சொல் கேட்பது. யாழினிது குழலினிது என்பார், தம்மக்கள் மழலை சொல் கேளாதார். இந்த மாதிரி புத்திரனோ புத்திரியோ வந்து அப்பா அப்படின்னு சொல்கிறதும், அந்த புத்திரனை ஆற தழுவுறது இருக்கு இல்லையா, அதுதான் உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய உச்சபட்சமான சந்தோஷம். இது இங்கே மட்டும் இல்லை, பின்னாடி துஷ்யந்தனுக்கு சகுந்தலை சொல்கிறான். அப்படிப்பட்ட ஒரு உச்சபட்சமான ஒரு சந்தோஷத்துலேருந்து வஞ்சிக்கப்படுகின்ற ஒரு பாபியாக நீ ஏன் இருக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்குறான் துஷ்யந்தனை பார்த்து படம். அப்போது இங்கே தசரதன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது, எனக்கு வந்து புத்திரன் வேணும். அது வந்து என்ன முக்கால்வாசி நேரம் எல்லா சந்தோஷங்கள் இருந்தாலும் ஐ எம் சாரோஃபுல், சோச்சாமி பகவஹா அகம் சோச்சாமி. தமிழ் ஹிந்தியில் சோச்சாமி இல்லை, சம்ஸ்கிருதத்தில் சோகம், சோகத்தோடு இருக்கேன். இந்த சோகத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்கு நான் அஸ்வமேத யாகம் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டார் வசிஷ்டர் எஸ்பெஷலி. ஏன் அப்படின்னா, நமக்கு ஒன்று நடக்கணும் அப்படின்னாக்க இம்மீடியட்டாக நம்மளுடைய புத்தி எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க அதிர்ஷ்டத்தில் தான் ஒர்க் பண்ணணும். நம்மளையும் நம்மளுடைய சந்தோஷத்தையும் சேர்க்கிற ஃபேக்டர் எது? லைட்டா? என்னையும் சந்தோஷத்தையும் சேர்க்கிற ஃபேக்டருக்கு பேர் புண்ணியம். நீங்கள் என்ன வேணால் தலகுன்னு என்ன தண்ணி குடிச்சு பாருங்களேன், பணம் காசு நிறையா இருக்கட்டும், உங்களை சுற்றி ஆட்கள்லாம் நிறையா இருக்கணும், பட் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுங்கிறது வந்து இதனால் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. எல்லாருக்கும் இது தெரியுமா தெரியாதா? இங்கே வயசானவா இருக்கேல், அனுபவஸ்தர்கள் இருக்கேல், நிறைய சுக்க துக்கங்கள் அனுபவித்தவா இருக்கேல், நீங்கள் சொல்லுங்களேன், நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த புது 500 ரூபி நோட்டில் இருக்குது. இல்லை, ஒரு ரெட்டு கலரில் ஒரு 2000 ரூபா நோட் இருந்தது, இப்போ அது போயிடுத்து என்னுடைய நோ. அப்போது பணம் இருந்தாலும், மக்கள் இருந்தாலும், செல்வம் இருந்தாலும், பேர் புகழ் இருந்தாலும், மனது இன்பத்தோடு இருப்பதற்கு அந்த இன்பத்தையும் எண்ணையும் சேர்க்கின்ற விஷயம் எது அப்படின்னா புண்ணியம். புண்ணியம் எதனுடைய பலன்? தர்மத்தினுடைய பலன். அப்போது தசரதனுக்கு எந்த அளவுக்கு வைதிகமான புத்தி, எந்த அளவுக்கு ஆஸ்திகமான புத்தி, எந்த அளவுக்கு அவர் சனாதனி, எந்த அளவுக்கு அவர் சங்கி அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு மகப்பெயர் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் நான் இன்னும் அதிகமாக தர்மத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற மனோபாங்கு கொண்டவன். இதை புரிஞ்சுட்ட உடனே வசிஷ்டர் வந்து, ஆஹா, சர்வதா சித்தியர்த்தம், சர்வதா சித்திஹி பவதி, கண்டிப்பாக நடக்கும், கண்டிப்பாக நடக்கும், அதில் ஒன்றும் இதுவே இல்லை அப்படின்னு
சொல்கிறார். இப்போது தசரதருக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கணும், அதுக்கு ஹோமம் பண்ணணும், உடனே இந்த விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சு எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னோடனே சுமந்திரன் வந்து தசரதனை போய் பார்க்குறார். தசரதனை பார்த்து சுமந்திரன் வந்து சொல்கிறார், என்ன அப்படின்னாக்க, இந்த மாதிரி முன்பொரு காலத்தில் சம் டைம் பேக் வந்து என்ன அப்படின்னாக்க, ரிஷ்யஸ்ருங்கர் அப்படின்னு ஒரு ரிஷி இருக்கார். அடுத்த கதைக்கு போகிறோம் நமைசா, அடுத்த அப்படியே ஸ்மூத்தாக அடுத்த கதைக்கு போகிறோம். அந்த ரிஷ்யஸ்ருங்கர் எப்பேற்பட்ட மனுஷன் அப்படின்னாக்க, எப்பேற்பட்ட உயர்ந்தவர் அப்படின்னாக்க, அவருடைய கதையை நான் சொல்கிறேன். கஷ்யப்ப மகரிஷி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? கஷ்யப்ப மகரிஷியோட ஊர் இது காஷ்மீரம். கஷ்யப்பர்லேருந்து தான் எல்லா உயிரினங்களும் வந்தது. கஷ்யப பிரஜாபதிக்கு பிறந்த ரிஷிக்கு பேர் விபாண்டகர்னு பேர். விபாண்டகர். இந்த விபாண்டகர் வந்து விபாண்டகருக்கு ஒரு பையன் பிறந்தான். அந்த பையனுக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னால் யூனிகார்ன். தெரியுமா உங்களுக்கு? யூனிகார்ன் தெரியுமா? நன்னா தெரியும். அந்த யூனிகார்னில் என்ன இருக்கும்? இந்த குழந்தைக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா, தலையில் வந்து ஒரு கொம்பு இருக்கும். அவர் பேர் வந்து ஸ்ருங்கின்னு பேர், கொம்பன்னு பேர், கொம்புடையவன்னு பேர். ஆனால் இந்த விபாண்டகருக்கு என்ன ஒரு ஒரு வினோதமான ஆசை. ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுத்தா பெரியவாளுக்கு என்ன ஆசை இருக்கும்? கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அவள்கிட்ட குழந்தை பேரம்பேத்தியோடு விளாடி ஏதோ பண்ணணும், அப்படி இருக்குன்னு இருக்கும் இல்லையா? விபாண்டகருக்கு மட்டும் என்ன ஒரு ஆசை அப்படின்னா, இவன் கல்யாணமே பண்ணிக்கக்கூடாது. இவனை வந்து இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு இது. இவனை வந்து காஷ்ட பிரம்மச்சாரியாக, நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியாக வளர்த்து தியானத்துலையும் யோகத்துலையும் இது பண்ணி ஒரு உத்தமோத்தமமான ஒரு மகாரிஷி. ஏன்னா சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் வந்து நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியத்தினுடைய மகிமையை சொல்கிறது. அதெல்லாம் நிறைய படிச்சிருப்பார் போல் இருக்கு விபாண்டகர். சரி, நம்ம தான் ஆளை நம்ம பையனை ஆக்குவோம். டேய், நான் தான் கெட்டு போயிட்டேன், நீ ஆக. இந்த சிஏ எழுதி ஃபெயிலான அப்பாலாம் தான் பொண்ணையோ டாக்டரையோ பையனையோ சிஏ படிக்க வைப்பான். நீ என் முன்னாடி சிஏ, ஏன்னா நீ குழந்தை சிஏ எடுத்துனா தான் சிஏ ஆன மாதிரி. எப்படி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, எங்களோட கூட நிறைய படித்தவா எல்லாரும் அப்படி தான். எங்கள் அப்பா என்னை சிஏ பண்ண சொன்னார். ஏன் அப்படின்னா, அவர் அந்த காலத்தில் ஆடிட்டர் ஆஃபீஸ்லாம் போனார், அவர் பாஸ் பண்ண முடியல, என்ன பண்ண சொன்னார் அப்படின்னு. அப்போ விபாண்டகர் வந்து ஹி வாண்டட் ஹிஸ் சன் டு பி நைஷ்டிக பிரம்ம. அதனால என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஊர்லேருந்து ரொம்ப தொலைவாக வந்து காட்டுக்குள்ளே வேறு எந்த வாசனையும் இல்லாமல் வளர்த்தார். ஒரு பொம்மநாட்டி கூட ரிஷ்யஸ்ருங்கர் லைஃப்பில் பார்த்ததில்லை. ஒரே ஒரு ஆம்பளையை தான் பார்த்துருக்கார் ரிஷ்யஸ்ருங்கர். அது யார்? அவள் அப்பா, அவ்வளோதான். இப்படி ஒரு குழந்தை வளர்ந்துட்டுருக்கு, நன்னா பண்ணிட்டுருக்கு, படிச்சுட்டுருக்கு, இது பண்ணிட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி வந்துருக்கு. அந்த இடத்துல ரோமபாதர்னு ஒரு ராஜா இருந்தார். இந்த கதையெல்லாம் யார் சொல்கிறா? சுமந்திரன் வந்து தசரதனுக்கு சொல்கிறார். ரோமபாதர் வந்து அவருடைய ராஜ்யத்தில், அயோத்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ராஜ்யம்தான் அது. ரோமபாதருடைய ராஜ்யத்தில் வந்து மழையே இல்லை, பரம இது தரித்திரமாக இருக்குது, இது இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, அவரும் சபைகளை கூட்டி என்ன பண்ணலாம், மழை வரவழைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ன உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன ஐடியா கொடுக்குறா அப்படின்னாக்க, அப்போ வந்து அங்கே சொல்கிறார், அவளுடைய ஒரு முக்கியமான மந்திரி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க, யார் வந்து காஷ்ட பிரம்மச்சாரியோ உத்தமமான ஆச்சாரம் உடையவனோ அவர் வந்து நமக்கு ஹோமம்லாம் பண்ணி வச்சார்னா, இஷ்டி மாதிரி பண்ணி வச்சார்னா, இது காரீர் இஷ்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, பண்ணி வச்சார்னா மழை வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காளா அப்படின்னு கேட்குறான். உடனே ரோமபாதருக்கு வந்து எல்லாரும் என்ன சொல்கிறார்? இருக்கார், ரிஷ்யஸ்ருங்கர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னு. ஆனால் விபாண்டகர் வந்து சாதாரண ஆள் இல்லை, எங்கேயும் பையனை விட மாட்டார். ரொம்ப பக்காவாக அப்படி பார்த்துட்டு கண்ணில் இமை வச்சு பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு ரொம்ப காப்பாற்றின்னு இருக்கார். உடனே வந்து
ரோமபாதர் வந்து சபையை கூட்டி யோசிக்கிறார், என்ன பண்ணலாம். இந்த விபாண்டகரை வந்து அங்கேருந்து இங்கே கூட்டின்னு வருதுன்னா என்ன பண்ணலாம். கண்டிப்பாக விபாண்டகருங்கிற ரிஷிசிங்கர் இங்கே கூட்டின்னு வரணுன்னா என்ன பண்ணுறது. விபாண்டகர் அலோவ் பண்ண மாட்டார். ப்ளஸ் அந்த காலத்தில் வந்து அந்த மாதிரி உச்சபட்சமாக இருக்கக்கூடிய பிராமணா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிஷிகளுக்கெல்லாம் பயப்படுவா. ஏன்னா நான் பிடிச்சாபம் அப்படின்னா உடனே நடக்கும். அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அப்படியே இந்த சபையெல்லாம் கூட்டி ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு வந்து ரோமபாதர்கிட்ட சொல்கிறார். ரோமபாதர்கிட்ட அழகாக ஒரு சொல்யூஷன் சொல்கிறார். விபாண்டகர் சாபம் கொடுத்தாலும் அந்த சாபம் உங்களை வந்து சேராத மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடை பண்ணி அந்த மாதிரி அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, விபாண்டகர் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் இயற்கைன்னு ஒன்று இருக்குது, சிருஷ்டின்னு ஒன்று இருக்குது. அதனுடைய நியத்தி, அதில் இருக்கக்கூடிய காமமோகம் அப்படிங்கிறத வந்து அது வந்து அதோட நேச்சுரல் கோர்ஸ். அது வந்து பிரஜாபதியோடைய டிபார்ட்மெண்ட். அது அதனால் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ரொம்ப சுந்தரமான பூஷத்தியான ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய வெரி வெரி அட்ராக்டிவ் விமன் அவளை இது பண்ணலாம். விபாண்டகர் வீட்டிலே இருக்க முடியாது, சாப்பாடு எடுத்துன்னு வரத்துக்கெல்லாம் அப்படி இப்படி போகணும் இல்லையா. அந்த சமயம் பார்த்து இவெல்லாம் வந்து தூரத்தில் இவெல்லாம் விளையாடின்னு இருக்கா. யார்? இந்த அனுப்பிச்சி வச்ச லேடிஸ்லாம் விளையாடின்னு இருக்கா. ரிஷிசிங்கர் எப்படி பார்க்குறார், ஃபஸ்ட்டு டைம் லேடிஸ் பார்க்குறார். அது உடனே அவருக்கு என்ன தோணுன்னா, நம்ம வேத அத்தியாயனம் பண்ணுறோம் இல்லையா, வேதத்தில் நிறைய தேவதைகள் பற்றிலாம் வருது இல்லையா, நம்ம வேத அத்தியாயனம் நன்னா பண்ணி அந்த தேவதைகள்லாம் நமக்கு பிரத்யட்சமாயிட்டாலோ அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்க்குறார். பார்த்தா எல்லோரும் ரொம்ப அலங்கார பூஷித்தியாக இருக்கார். ஒரு நேச்சுரல் சென்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் இருக்குது. இப்படி பார்க்குறார். உடனே அவள் எல்லோரும் இவரோட விளாடுறா. வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, அவள் வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா குழக்கட்டை கொடுக்குறா அவருக்கு. குழக்கட்டை அவர் குழக்கட்டை சாப்பிட்டுட்டு, இது எந்த மரத்தோட பழம் அது அப்படின்னு கேட்குறாரு. அவள் அப்பா வெறும் பழைய சாதம் வெறும் சாதத்தை வடித்து போட்டிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். இந்த எந்த மரத்தில் வர பழம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது வந்து இது இல்லை, இதை விட நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எங்கள் அப்பா வெளியில் போயிருக்கார், நீங்கள் எங்கள் ஆற்றுக்கு வாங்கலேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஆற்றுக்கு கூப்பிட்றார். இவர் மனசில் வந்து அவள் மேலே இஷ்டம் ஏற்படுறதுன்னு உடனே எங்கள் அப்பா வந்து பாருங்கோ அப்படின்னு இன்டைரக்டாக கூப்பிடுறார். யார்? ரிஷிசிங்கர். அவளை வீட்டுக்கு கூட்டின்னு வந்தால் வீட்டில் அப்பா இல்லை. இவர் எல்லாருக்கும் சத்காரம் பண்ணிவிட்டு அவள் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் எங்கூட வாங்கோ, இந்த மாதிரி பழங்கள் இது மிட்டாயெல்லாம் நிறைய இருக்குது, மிட்டாய் தரேன், சாக்லேட் தரேன், பீட்சா தரேன், பாஸ்டா தரேன் அப்படின்லாம் சொல்லி அவள் என்ன பண்ணுறா, மெதுவாக கூட்டின்ட்டு கங்கையில் வந்து அந்த பரிசல் இருக்கு இல்லையா, பரிசலில் அவரை ஏற்றிட்டு அந்த பக்கம் போகிறான். அந்த பக்கம் அங்கதேசமானது வருது. ரோமபாதருங்கிறவர் அங்கதேசத்தினுடைய ராஜா. ரிஷிசிங்கர் அந்த பரிசல்லேருந்து எழுந்து வெளியில் வந்து அந்த அங்க தேசத்தில் கால் வச்சார் பார்க்கணுமே, அடி பிச்சை எடுத்தது மழை, பிச்சை எடுத்தது மழை. அப்படி கொட்டு 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 கொட்டுன்னு கொட்டுறது மழை. ரோமபாதருடைய ஹிருதயம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா? சாக கிடக்கிற தன்னுடைய குழந்தை உயிர் பிச்சு வந்த மாதிரி இருந்தது. அப்படி இருக்கணும் ராஜானா, பிரஜா கிட்ட தன்னுடைய குழந்தையாக பார்த்துக்கணும். ஆஹா, திருப்பி ரோமபாதர் ஐடியா கேட்குறாரு எல்லாத்தையும். ரொம்ப வந்துட்டார், ஒரு நாள் மழை பெஞ்சுதுன்னு அவர் அனுப்பிச்சிட முடியாது, அவரை நம்ம ராஜ்யத்திலே இருக்க மாதிரி ஐடியா பண்ணுங்க. திட்டம் சதி திட்டம் போடு, என்ன பண்ணலாம், பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறார் ராஜா அப்படின்னா, தன்னுடைய ரொம்ப சுந்தரமாக இருக்கக்கூடிய பொண்ணு சாந்தான்னு பேர், சாந்தாவை வந்து கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்றாரு. இதெல்லாம் யார்? விபாண்டகர் ஒன்றும் சீன்லேயே இல்லை. நெல்லுக்கு வாய்த்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி அங்கே புல்லுக்கும் புசியுமாம், பூவுலகில் நல்லோர் ஒருவர் உளரேல், உளரேல் இல்லை உளரேல், அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை. உலகத்தில் இருக்கிறவா எல்லாருமே தப்பு பண்ணுறவாளாக இருக்கட்டுமே, ஒரே ஒரு சுத்தமான ஆள் இருந்தான்னா அவன் பொருட்டு அந்த தப்பு பண்ணுறவா எல்லாருக்கும் மழை பெய்யும். இது தர்மத்தினுடைய நியத்தி. இது
அதனால் அவரை இங்கேயே வச்சுக்கலாம். சரி, இப்போ விபாண்டகர் வந்து அவரை யார் ஃபேஸ் பண்ணுறது, அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணலாம். விபாண்டகர் வரார், அது ஆக்சுவலி சாந்தாவை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே வச்சுக்கிறார். இதோட வால்மீகி ராமாயணத்தில் முடிஞ்சிடுறது. இதுக்கப்புறம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் ரெஃபரன்ஸ் இல்லை. விபாண்டகர் என்னானார், அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்னானார், இன்னும் இது இல்லை. ஆனால் மகாபாரதத்தில் இதோடைய ஸ்டோரி கண்டினியூ ஆகிறது. என்ன ஆகிறது, விபாண்டகர் வரார் அங்கேருந்து, எங்கேன்னு தேடிண்டு வரார். ராஜா எல்லாம் நல்லா கரெக்டாக ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கார். என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் நேச்சுரல் விஷயம். விபாண்டகர் வந்த உடனே இந்த மாதிரி வாங்கோ அப்படி ட்ராவல் பண்ணி தானே வரணும். அங்க தேசத்துக்குள்ளே வரார் விபாண்டகர். வந்த உடனே ஒரே களைப்பாக இருக்குது. அப்படின்னு பார்த்தா ரிஷ்யஸ்ருங்கர் தண்ணீர் பந்தல் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. என்னடா அது, ரிஷ்யஸ்ருங்கர் தண்ணீர் பந்தல் நம்ம பையன் பேரில் இருக்கு. நாங்கள் இவரில் ரொம்ப அந்த ரிஷ்யஸ்ருங்கர்னு எழுதியிருக்காது யார். ஐயோ, அது ஒரு பெரிய மகாத்மா சார். அவரை மாதிரி ஒரு ஃப்ரம் தி ஹார்ட் அந்த பிரஜை சொல்கிறா. ரிஷ்யஸ்ருங்கர் வந்து எங்களுடைய குலத்தை வந்து ஏற்றி வச்ச தெய்வம். அது என்ன திருக்குறள், தன் மகன் சான்றோன் என கேட்ட தாய் மாதிரி இருக்கு அவருக்கு. ஆஹா, இன்ற பொழுதிலும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என்ற கேட்ட தாய். வெரி குட். கேட்ட தந்தை வச்சுக்கோங்களேன். சரி, நான் அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போகிறார், பசிக்கிறது. பார்த்தா ரிஷ்யஸ்ருங்கர் அன்னச்சத்திரம். அப்படியே இவருக்கு வந்து கோபமும் இருக்கு, அட் த சேம் டைம் பெருமையாகவும் இருக்கு. இருந்தாலும் கோபம் உள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கு. ரோமபாதருக்கு தெரியுமா தெரியாதா, ராஜாவாச்சே. நேராக ரோமபாதருடைய அரண்மனைக்கு வந்துட்டார். தெரியாது இவருக்கு ஒன்றும். இவருடைய கோல் என்ன லைஃப்பில், அவனை நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி ஆக்கணும். ரோமபாதர் என்ன பண்ணி வச்சுருக்காரு, கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்காரு. என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, கிருஷ்ணன் மகாபாரதத்தில் என்ன பண்ணாரோ அது முன்னாடியே ரோமபாதரும் அவளுடைய மினிஸ்டர்ஸும் பண்ணான். விபாண்டகர் வந்த உடனே ரோமபாதர் போய் நேராக பார்க்கல. பிராமணர்கள் மற்ற பெரிய கினிஸ்டர்ஸு எல்லாம் அமைச்சு, ஜெய்சங்கர், அமித்ஷா, அதுக்கப்புறம் வந்து நிர்மலா சீதாராமன் எல்லாரையும் அனுப்புகிறார். முதல்ல நீங்கள்லாம் போங்க, போய் புகழாரம் பாடுங்க ரிஷ்யஸ்ருங்கரை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பின்னாடி ரோமபாதர் வரல. ரோமபாதர் என்ன பண்ணுறாரு, கொஞ்சம் பின்னாடி நின்றுட்டு ரிஷ்யஸ்ருங்கரையும் சாந்தாவையும் நேராக போய் டவால்னு காலில் விழ சொல்கிறார். நேராக போய் காலன்னா, அம்மா யாருமா, தீர்க்க சுமங்கலியாக இருமா, எழுந்துருங்க ரெண்டு பேரும் அப்படிங்கிறார். பார்த்தா நம்ம பையன், டேய் கல்யாணத்துக்கு கூட என்ன கூப்பிடலையடா அப்படி. அப்பா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுப்பா, என்ன கூட்டின்னு வந்தாப்பா, சாப்பிடலாம் கொடுத்தாப்பா, யாகம்லாம் பண்ண சொன்னாப்பா, பண்ணிட்டேன்ப்பா, கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னாப்பா, நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்ப்பா. வெரி இன்னசென்ட்டாக சொல்கிறான். அங்கேருந்து ரோமபாதர் வந்து, நான் க்ஷமா பிரார்த்தியாக இருக்கேன், என்னோடய இன்டென்ஷனை புரிஞ்சுக்கோங்கோ, லட்சக்கணக்கான மக்கள் வாடுறா, உங்கள் பையன் இல்லைன்னா என்னுடைய ராஜ்யமே இன்றைக்கி கிடையாது. சுதாரிச்சுக்கிறார் விபாண்டகர். எனக்கு கோபம் இருந்தது, ஆனால் இப்போ இல்லை, எனக்கு கோபம் போயிடுத்து. நாம் என்ன நினச்சாலும் நம்மளுக்கு மேலே காலத்தினுடைய சக்கரம் ஒன்று இருக்குது, காலம் ஒரு விஷயம் இருக்குது, விதின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது, அது வந்து டேக் ஓவர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோமபாதர் வந்து சரி நன்னாரு அப்படின்னு கிளம்புறார். உடனே வந்து விபாண்டகர் கிளம்புறார். விபாண்டகர் கிளம்புறச்சு, அப்பா நானும் வரேன். எங்கடா வர, இதை பாரு, சாந்தாவை அங்கே கூட்டின்னு வராத. அவள் வந்து ராஜாவுடைய பொண்ணு, ராஜாங்கத்தில் இருக்கிற பொண்ணு, சௌரியமாக வாழ்ந்தவ. அவள் வந்து நம்மளோடைய அந்த குடிசையில் கஷ்டப்பட முடியாது. அதனால் ரிஷ்யஸ்ருங்கா, நான் போகிறேன், எனக்கு மற்ற வேலை இருக்குது, என்னுடைய லைஃப்பை நான் பார்க்குறேன், நீ உன்னுடைய லைஃப்பை பாரு, வந்து நீ இங்கேயே இரு. ஆனால் உன்னுடைய தபஸை விட்டுடாத, தபஸ்வியாக இரு, எப்போவுமே உன்னுடைய அனுஷ்டானங்கள்லாம் இரு, ஒரே ராஜ்யம் கிடச்சுடுத்துன்னு ஜாலியாக ஓடாத இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விபாண்டக முனி அங்கேருந்து கிளம்புறார்.
ரிஷ்யஸ்ருங்கர் அங்கேருந்து வரார். அந்த ரிஷ்யஸ்ருங்கர் இருந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஸ்ருங்ககிரின்னு பேர், ஸ்ருங்கேரி. சரியா? ஓகே. அப்போது இங்கேருந்து வந்து போயிருக்கார் எங்கே, அங்க தேசத்துக்கு போய் வந்து பண்ணி மழை வர வச்சுருக்கார் நம்ம ஆளுங்களாம். ஓகே, பரவாயில்ல. அந்த மாதிரி இப்போது இந்த விஷயத்தை சொன்ன உடனே சுமந்திரன் சொல்கிறான், இப்போ ரோமபாதர்கிட்ட போய் இந்த யஜ்ஞத்துக்கு ரிஷ்யஸ்ருங்கரை கூட்டின்னு வந்தோம்னாக்க இந்த அஸ்வமேதம் சம்பன்னமாகும், உங்களுடைய இச்சையும் வந்து பூர்ணமாகும். வசிஷ்டரும் ஆமோதிக்கிறார், ஆமாம் ரிஷ்யஸ்ருங்கர் வந்தால் சரியாக இருக்கும். உடனே வந்து யாரை அனுப்பலாம் அப்படின்னோடனே தசரதன் சொல்கிறான், யாரையும் அனுப்ப வேண்டாம், நானும் கௌசல்யாவும் நேராக போகிறோம். அப்பேற்பட்ட மகரிஷி, அப்பேற்பட்ட ஆள், நான் நேரில் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நேராக போகிறார். தசரதர் வராருன்னு தெரிஞ்ச உடனே எதிர்கொண்டு ரோமபாதர் வரார். வெல்கம் பண்ணுறதுலேயே நிறைய விதங்கள் இருக்குது, அதில் எதிர்கொண்டு வரார். எதிர்கொண்டு வந்து தசரதனுக்கு பாதஸ்நானம் பண்ணி பூஜை பண்ணி மரியாதை பூர்வமாக தசரதன் தழுவி, 2 பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு, தழுவி உள்ளே கூட்டின்னு போயிட்டு இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த விஷயம் அப்படின்னு தசரதன் சொல்ல, ரோமபாதர் அதை கேட்க, ரோமபாதரும் வந்து நான் வந்து ரிஷ்யஸ்ருங்கரையும் சாந்தாவையும் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் அப்படின்னு தசரதனோட சேர்ந்து அனுப்பிச்சு நேர இதுக்கு வந்து அஸ்வமேத யாகத்துடைய எல்லா பொறுப்பையும் வந்து வசிஷ்டர் பார்த்துக்கிறார். பூர்ணமாக கோட்டை கொத்தலங்களாக எல்லா இடத்துலையும் எல்லா விஷயத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு பெருசாக பண்ணின்னு இருக்கா. எல்லாம் பண்ணி அஸ்வமேதம் வந்து பரிபூர்ணமாக சம்பன்னமாகிடுது. அந்த மாதிரி ஒரு சம்பன்னம் டோட்டலாக எல்லாருக்கும் வந்து வாரி 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 வழங்குது. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காராம் அப்படின்னா 10 லட்சம் கோதானம் பண்ணியிருக்கார். எல்லாம் எழுதியிருக்கார் வால்மீகி. 10 லட்சம் பசு, அதுக்கப்புறம் என்ன 10 கோடி ஸ்வர்ண முத்திரை கொடுத்துருக்கார். 10 crores. எப்போ லாங் எகோ, லாங் எகோ எவ்வளோ ஸ்வர்ணம் கொடுத்தாரோ அதில் இன்ட்டு 4 times சில்வர் கொடுத்துருக்கார். இவ்வளோலாம் கொடுத்து இது பண்ணுறார். அப்புறம் என்ன தசரதன் சொல்கிறார், வந்த பிராமணா வாழ்க்கெல்லாம் ரிஷிகளுக்கெல்லாம் சொல்கிறார், இந்த பூ ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க, இந்த பூவில் இந்த இடம்லாம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. அவள் என்ன சொல்கிறான்னா, தசரதா பூமின்னு ஒன்று இருந்து அதை பரிபாலனம் அப்படின்னு பண்ணோன்னா உன்னை விட சிறப்பாக யாரும் பண்ண முடியாது. நாங்கள் இந்த பூமியை வச்சுன்னு என்ன பண்ண போகிறோம், பூமியை நீயே வச்சுக்கோ, எங்களுக்கு வேண்டாம், நீ இருக்கியோன்னா நீ போகிறோம் எங்களுக்கு அப்படின்றான். என்ன ஒரு ராஜா, என்ன ஒரு மகரிஷிகள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி இருக்கா. ரிஷ்யஸ்ருங்கர் வந்து அஸ்வமேதம் முடியறச்சே வந்து அவரும் ரொம்ப பூர்ணமாக இருந்து அப்புறம் வந்து ராஜா கிட்ட சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, தசரதரே, அதர்வண வேதத்தில் ஒரு பிரயோகம் இருக்குது, அது வந்து புத்திரேஷ்டின்னு பேர், புத்திரகாமேஷ்டி. அந்த புத்திரகாமேஷ்டி வந்து நான் உங்களுக்காக பண்ணி வைக்கிறேன். புரியுறதா? இதுக்கு தான் ரிஷ்யஸ்ருங்கரை கூட்டின்னு வந்தா. அவருடைய பலத்தில் அவருடைய இச்சையிலேயே அந்த யாகத்தை உருவாக்கி அது பண்ணி ரிஷ்யஸ்ருங்கர் வந்து தியானத்தில் வந்து அதர்வண வேத மந்திரங்களை கொண்டு வந்து அவர் வந்து புத்திரேஷ்டியை வந்து பண்ணி வைக்கிறார். இது ஒரு பக்கம் பூலோகத்தில் நடக்க, இந்த புத்திரேஷ்டிக்காக எல்லா விதமான யாக சம்பன்னம் இது பண்ணும்போது என்ன ஆகிறது, இவருடைய தியான சக்தியினால் என்ன ஆகிறதுனா எல்லா தேவர்களும் அந்த யஜ்ஞகுண்டத்துக்கிட்ட ஏகாகிரமாரம் ஒன்றாரம். எல்லா தேவர்களும் ஒன்றா ஆன உடனே என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, என்ன பண்ணுவா உடனே, வாட் இஸ் தி ப்ராப்ளம், நீங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசின்னு இருக்கிறச்ச எல்லா தேவர்களுமே ஒரே ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் மாட்டின்னு இருக்கா. தேவர்கள்லாம் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டா. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ராவணன் என்ற ஒரு மகா கமண்டி அசுரனால் பூலோகமே ரொம்ப கஷ்டப்படுறது. பூலோகம் மட்டும் இல்லை, இந்திரலோகமும் சரி, மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லா லோகங்கள்லேயும் சரி, அங்கே இருக்கிற கந்தர்வர்கள் அப்சரஸ்கள் எல்லாத்தையும் ராவணன் வந்து கடத்தின்னு போயிடுறான். ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம், ரொம்ப இது பண்ணுறோம், இந்த இது ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து பிரம்மதேவனை பிரார்த்தனை பண்ணுறான். பிரம்மாஜியும் அந்த இடத்துக்கு வரார். பிரம்மாஜி அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, எல்லாரும் கேட்குறா, பிரம்மாஜி நீங்கள் தானே ராவணனுக்கு வரம் கொடுத்தேல், அந்த வரத்தினுடைய பலத்தில் அவன் பண்ணுற அட்டூழியத்தை தாங்க முடியல, இதுக்கு தயவு செய்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தீர்வு பண்ணணும். பிரம்மாஜி உடனே என்ன சொல்கிறார், நான் அவனுக்கு என்ன வரம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா,
அவனை வந்து யாராலையுமே அழிக்க முடியாது. கந்தர்வர்களால் அழிக்க முடியாது, யக்ஷர்களால் அழிக்க முடியாது, தேவர்களால் அழிக்க முடியாது, ராட்சசர்களால் அழிக்க முடியாது. ஆனால் மனுஷனால் அழிக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவன் கேட்கல, நான் கொடுக்கவும் இல்லை. ஏன்னா அவன் மனுஷால் வந்து ஒரு பொருட்டாவே மதிக்கலை. அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நாம் எல்லாரும் வந்து மகாவிஷ்ணுவை பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். புரியுறதா? ஏற்கனவே அந்த துர்வாசர் கதையில் ஏற்கனவே விஷ்ணு வெயிட்டிங் வரத்துக்கு, புரியுறதா? அவரு வெயிட்டிங், எல்லாம் வெயிட்டிங். அப்படி இருக்கும்போது மகாவிஷ்ணு அங்கே வந்துடுறார். எல்லோரும் எதுக்கு போவானே? இப்போது ஒரு 20 பேர் ஒரு பெரிய ஆளை போய் பார்க்கணுன்னா 20 பேரோட ஃப்ளைட் சார்ஜ் ஜாஸ்தியா இல்லை ஒரு ஆளோட ஃப்ளைட் சார்ஜ் ஜாஸ்தியா? மகாவிஷ்ணு நேராக பிஸ்னஸ் கிளாஸில் கிளம்பி இங்கே வந்துட்டார். சொல்லுப்பா, நீங்கள் எல்லோரும் செலவு பண்ணி ட்ராவல் பண்ண வேண்டாம், நான் வரேன் சொல்லு அப்படின்னு. ருத்ரன், எல்லா விதமான 30 முக்கோடி தேவர்களும் இப்போ மகாவிஷ்ணு கிட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன். என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ராவணனை அழிக்கிறதுக்கு பூலோகத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு. அப்போது தசரதன் யாகம் பண்ணி புத்திரனை வரவழைக்கிறது சிறப்பில்லை. தசரதன் யாகம் பண்ணால் எந்த புத்திரன் வேணால் பிறப்பான். ஆனால் தசரதனுக்கு ராமன் புத்திரனாக வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஈஸ்வர சங்கல்பம். புரியுறதா? எவனுக்கு அப்பாவே இல்லையோ, யாருக்கு அப்பாவே இல்லையோ அவன் தனக்கோர் தந்தை வேண்டும் என்று நினைத்தான். எனக்கு ஒரு அப்பா வேணும் அப்படின்னு நினச்சானா. இந்த மொத்த பூலோகத்திலேயே தந்தை இல்லாத அனைவருக்கும் தந்தையாக விளங்கக்கூடிய அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு தகுதியான தந்தை யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்லி லெஃப்ட் ஃபெலோ தசரதன். தசரதனை தவிர வேறு யாரும் வந்து மகாவிஷ்ணுக்கு அப்பாவாக இருக்கிறதுக்கு லாய்க்கப்படலை. புரியுறதா? அதனால் தசரதனுடைய யஜ்ஞ பலத்தினால ராமன் பிறக்கலை, மகாவிஷ்ணுவோடைய தேவர்களுடைய சங்கல்பத்தினால தசரதனுக்கு ராமன் பிறந்தான். அப்படி தான் சொல்லணும். தசரதனுடைய யஜ்ஞமும் தர்மமும் அவனுடைய மேன்மையும் அவனுடைய கீர்த்தியும் வந்து அதற்கு ஒரு ஆயத்தனமாக அமைஞ்சதே ஒழிஞ்சு இந்த சங்கல்பம் வந்து ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம். உடனே மகாவிஷ்ணு வந்து அபயம், பயம் தியஜ அப்படின்னா மாமேகம் சரணம் ரஜ அப்படிங்கிறது என்னது? அபயஹஸ்தம் இருக்கு இல்லையா? அபயஹஸ்தத்தோட பரிபூர்ணமாக எல்லா தேவர்களுக்கும் பிரம்மா ருத்ரர் எல்லாருக்கும் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுற. கவலைப்படாதே, நான் பார்த்துக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷனாக பிறந்து எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய எமோஷன் எல்லாம் நான் அமைச்சு சாதாரண ஒரு மனுஷனாகவே இருந்து நான் ராவணனை வதம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அஷூரன்ஸ் கொடுத்து பண்ண உடனே இங்கே பேரலில் யஜ்ஞம் வந்து சம்பன்னமாகிறது. பூர்ணாகுதி முடிகிறது. பூர்ணாகுதி முடிஞ்ச உடனே பிரஜாபதி லோகத்திலேருந்து ஒருத்தர் வரார். சொல்கிறார், நான் பிரஜாபதி லோகத்திலேருந்து வந்திருக்கேன்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்கோ அப்படின்னு சொல்லி இங்கே என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, மகாவிஷ்ணு சொல்கிறார், நானே ஒன்றாக இருக்கும், நானே நான்காக தோன்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணு தன்னுடைய சங்கம் சக்கரம் கதை எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே வந்து 4 இதுவாக தோன்றி அது வந்து ஒரு பாயச இது இருக்கு இல்லையா? என்ன பாயசம்? மில்க் மேடில் நல்லா திக்காக போட்ட பாயசம் மாதிரி அந்த பாயசத்தை வந்து யஜ்ஞத்தினுடைய சம்பன்னமாக தசரதன் கிட்ட கொடுத்தான். மேலும் என்னாச்சு? நாளைக்கு மிக மிக முக்கியமான கட்டம் ஸ்ரீ ராமஜனனம். மற்றவை நாளை. ஓம் ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்யः பரிபாலயந்தாம் ஞாயேன மார்கேன மஹீம் மஹீஷாः கோப்ராஹ்மணேभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनाधन सदना सन्तु जीवन्तु शरदशतम् ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्दये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम।
जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे वारुणि मुख पद्मात् कलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रेमे श्रुतिरम्यां विमले जय जय राम कथे गायति नारदोऽपि त्वामिह त्रिभुवन संचारी वीणां रणयन् देवमुनीन्द्रो देवलेन सहितो विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय बोल रामायण भगवान की पार्वती पतये எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு போங்க. நாளைக்கு வந்துருங்க, ஒர்க்கிங் டே. ஒரு நல்ல காரணம் வராம இருக்கிறதுக்கு. அப்புறம்